Okay. So thank you everyone and welcome to my third class on Dr. Faustus. As I've said, I'm Arindam Ghosh. I'm an assistant professor in the Department of English, Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum. And today we will continue our journey of Vidyasagar University Directorate of Distance Education through Dr. Faustus. In the previous class, we have actually finished off the first 3 acts of Dr. Faustus. We have tried to analyze the textual detail of Dr. Faustus in these 3 acts. In the very first act, we have been introduced with the figure of Dr. Faustus. Who was Dr. Faustus? He was, Marlowe informed us, the base of the star. He was born in a very lowly family, but following the Renaissance ideal, following the ideal of the new learning, he has become one of the most powerful scholars throughout the whole Germany and has become one of the greatest professors of the Wittenberg University. The prologue of the play actually introduces us with the figure of Dr. Faustus. As the play continues in the Act 1, we have acquainted with a very scholarly personality who is very much exhausted with all the disciplines of learning, all the scholarly discipline like medicine, like law, like theology. এই সমস্ত ডিসিপ্লিনের বিষয়ে he was very much exhausted and rather fatigued and tired. Now he is interested in increasing his boundary of knowledge in the field of the necromancy. এখন তিনি black magic interested. আমরা সবসময় জানি that there is a conflict between our curiosity and our conscience. আমাদের বিবেক এবং আমরা যেটা জানতে চাই, আমাদের জানতে চাওয়ার যে bounds of knowledge, জানতে চাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা, aspiration of knowledge, it knows no bound. And hence Faustus wanted to acquire this field of the knowledge through magic, because through it Faustus can actually completely destroy the boundary. যে বাউন্ডারিটা আমাদের ওয়ার্ল্ডের পেরিফেরি আমরা ক্রিয়েট করি, যে মরালিটি আমাদের ক্রিয়েট করে দেওয়া আছে যে এর বাইরে তোমরা যেতে পারবে না, you cannot cross this particular line. Faustus can cross this particular line through learning the necromancy. And hence the theme of curiosity and the conscience, this constant conflict between the good and the evil, the bad and the good, continues throughout the whole text. In the very first act, we have been introduced with 2 figures, Valdez and Cornelius, 2 of the friends who practice black magic of Dr. Faustus. We have been acquainted with the figure of the Wagner, who is the servant of Dr. Faustus. And then we have also been acquainted with the figure of the Mephistopheles. Faustus enters into a contract with Mephistopheles. At a contract enter করলো, যে কন্ট্রাক্টের মূল কথাটা হচ্ছে যে after expiry of 24 years of complete voluptuous pleasure, Faustus will surrender his soul to Lucifer. Lucifer means Satan, the great villain, the arch enemy of the God according to the Christian religion. So there is, in Marlowe's play, there is an allegorical, constant symbolism, a fight between blasphemy, a fight between atheism and theism, between blasphemy and Christianity. Blasphemy মানে those who do not believe in God. তোমরা 3টে শব্দ জানো. One is theism. Theism মানে believing in the notion of the God. Then there is atheism, who don't believe in the existence of God. And then there is agnosticism. Agnosticism, and those who don't know that whether God really exists or not. He is uncertain, but do not care about the existence of God. It's called agnosticism. Okay, here we can see almost an atheistic attitude, almost a nihilistic attitude on the behalf of Dr. Faustus. So he enters into that contract, and in the Act 3, in the Act 2, in the Act 3, we can see, of course, that Faustus is crossing the boundary. He is humiliating the Pope. Pope-ke humiliate korche, Dominican friarderke humiliate korche, along with Mephistopheles. Ebong ei natoker songe, along with the plot of Dr. Faustus, there is, of course, running another plot. We can call it subplot. In this subplot, many comic characters appears.
Robin and Ralph's character, those who are also black magicians, but not on that great scale of Dr. Faustus, trying to tempt Mephistopheles, calling them in a bar, and Mephistopheles is very much angry with them. ফলে এই black magic বা necromancy কে properly নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল করতে না পারলে কি হতে পারে, তার ফল এই সমস্ত ছোট্ট ছোট্ট সাবপ্লটের ক্যারেক্টারের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন মার্লো অনেকটা, এটা আমরা বলতেই পারি। Today, let us enter into the analysis of the Act 3 and the Act 4 of Dr. Faustus. You can see the screen. তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay, thank you. আমরা এগিয়ে যাবো, ধরো কেউ আসছে, একটু আমরা অ্যাডমিট করে দিই। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ, বেশ। So, the Act 4 actually again opens with that of the chorus. Okay, আমরা আগেই বলেছি ডক্টর ফস্টাসের দুটো টেক্সট, A text এবং B text. B text এ অনেক ক্ষেত্রে there is a difference with the A text. This summary is of the A text, which is the surrender text, which is the standard text. Then we will also see the some of the textual gaps that are in the B text. আমরা একবার B text দেখে নেব যে কোন কোন জিনিসটা A text এ নেই যেটা B text এ আসে, especially in case of the Act 4. So the Act 4 actually opens with the chorus. We know that chorus is the voices of the society, সমাজের voice. The chorus declaring that Faustus is back from his trips abroad. That's a বাইরের trip from the Italy, that means actually Rome. Rome is the seat of the Christian religion. There the Pope resides. You all know Vatican City right now. And the act opens with the chorus declaring that Faustus has been returned from his trips abroad, where he flouts all kinds of norms, and his friends and relatives welcome him. His popularity is actually on the rise. আমরা জানি evil কে অনেক সময় society স্বীকার করে নেয় because of the huge power of the evil. The groups of gathered people admire him for his wisdom and scholarship, and the chorus announces that Charles V was actually the then great monarch of the Europe who invites Faustus for the dinner, so he may showcase the magic tricks in front of the emperor. ফলে বুঝতে পারছো যে ম্যাজিক কিন্তু almost is being recognized by the empire himself. This black magic finds recognition on the part of the administration and power. Act 4, Scene 1. Faustus is seen in the court of Emperor Charles V at the Innsbruck. Innsbruck is in Germany. The king appreciates Dr. Faustus for his unique magical powers and expresses his wish to see some of the proof of it. খানিকটা proof দেখতে চান। আমরা বারবারই দেখবো মার্লোর ড্রামার মধ্যে কিন্তু এখানে এলিজাবেথান ইংল্যান্ডের ক্যারেক্টারদের মার্লো দেখাননি, rather he actually depicted the German king, so that his play is not actually banished or censored. Censorship in literature is a very important issue. We all know literature কে সেন্সর করা হতো যদি সেটা কোনোভাবে ক্ষমতার অপব্যাখ্যা করা হতো, ক্ষমতার মানুষেরা লিটারেচারকে সঙ্গে সঙ্গে রোধ করত, কিন্তু এক্ষেত্রে করা হয়নি because the entire setting is in Germany. The king appreciates Dr. Faustus for his unique magical powers and expresses his wish to see some proof of it. And he says that he has nurtured a very strong desire to see Alexander the Great and his paramour. Paramour means actually illegal sexual partner, called paramour. So we know who is Alexander the Great, the great Macedonian empire, who actually ruled from I think 300 to 338 BC. আমরা একবার exactly আলেকজান্ডারের সময়কালটা দেখে নেব। Alexander the Great, আমরা জানি প্লেটোর শিষ্য হচ্ছে সক্রেটিস, সক্রেটিসের শিষ্য হচ্ছে প্লেটো। প্লেটো এবং সক্রেটিসের কোনো লেখাই পাওয়া যায় না, they are in dialogue form. They are actually not written directly by Socrates or Plato. Then there comes Aristotle. Aristotle has actually written and collected many of the works of the Aristotle and Plato in his metaphysics. Okay, book 4. And then
আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট হচ্ছে অ্যারিস্টটলের শিষ্য, ডিসাইপল। আলেকজান্ডার 3 of the Macedon, 356 BC to 323 BC আমরা জানি বিফোর ক্রাইস্ট, উল্টো দিকে মানে সময়কালটা উল্টো দিকে গণনা করা হয়, ফলে 356 to 323 BC, commonly known as the Alexander the Great। আমরা জানি one of the greatest emperor in the history of the Europe। generally আলেকজান্ডারকে ধরা হয় পৃথিবীর মধ্যে মানে প্রথম যিনি গোটা পৃথিবী জুড়ে তার এম্পায়ার ক্রিয়েট, ওয়ার্ল্ড এম্পায়ারের স্বপ্ন প্রথম আলেকজান্ডার দেখে। তবে কি আমরা বলতে পারি যে এই যে ডক্টর ফস্টাস, who is also a great magician, he is almost aspiring to be Alexander the Great, বা আমরা এটাও বলতে পারি who is the king of the Germany, the Innsbruck Charles V, he actually aspired to be a great powerful king, as powerful as Alexander the Great। So like he actually has a great desire to see Alexander the Great and his paramour। He wonders if Faustus could bring them back to life, জীবনে তাকে আনতে পারবে কিনা। Faustus uses his magical powers and fetches two spirits resembling Alexander and his paramour। তোমরা একটা শব্দের সঙ্গে পরিচিত পরবর্তীকালে হবে যখন তোমরা একজন বিখ্যাত থিওরিস্ট, তার নাম জাঁ বদ্রিয়া, বদ্রিয়ার সিমিউলেশন and simulacra এই দুটো শব্দের সঙ্গে পরিচিত হবে। Do you have any idea what simulation is? Simulation is basically a virtual reality। এই যে আমরা কথা বলছি through Google Meet is simulation। Simulation is not real। And what is simulacra? Simulacra basically copies that depict things that either had no original or that no longer have an original। আমাদের এই যে পোস্ট মডার্ন ওয়ার্ল্ড, যে ওয়ার্ল্ডে আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলছি এই কম্পিউটারের সামনে বসে, তোমরা জানো না যে স্যার আদৌ রয়েছে কিনা। আমি যে কথা বলছি it may not be me, এটা আমি নই, হয়তো কোনো শ্যাডোই প্রজেক্টর দিয়ে আমাকে এখানে রিফ্লেক্ট করা হচ্ছে। So this is called simulation। And what is simulacra? Simulacra that doesn't have any original, যার কোনো অরিজিনাল কপি আছে কিন্তু অরিজিনাল নেই। এক্সাম্পল দি, এক্সাম্পল ডিজনিল্যান্ড, এক্সাম্পল ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যান। ডিজনিল্যান্ডে তো অরিজিনালি মিকি মাউস থেকে শুরু করে টম অ্যান্ড জেরি সবাই এক্সিস্ট করে তো ওয়ার্ল্ড ডিজনির ক্রিয়েট করা, কিন্তু পুরোটাই ভার্চুয়ালি করে, ইমাজিনেশনে করে। তোমাদের ইমাজিনেশনের ক্রিয়েটেড ক্যারেক্টার কপিটা এক্সিস্ট করে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফ্লেশ এন্ড ব্লাড ক্যারেক্টার এক্সিস্ট করে না। এই বিখ্যাত বই, এটা পাবলিশড হয় 1970s এর সিমিউলেশন অ্যান্ড সিমিউল্যাক্রা। এই বইতে বদ্রিয়া অনেক পরে, ইটস 1981 এর পাবলিশড ফিলোসফিক্যাল ট্রিটিজ আমরা বলতে পারি। বদ্রিয়া ইজ নোন অ্যাজ for his famous philosophy of the hyperrealism। Hyperrealism means this age of the speed and the velocity, যে এজের মধ্যে কোনো কিছু রিয়েল নয়, কোনো কিছু ফ্যাকচুয়াল নয়, সবই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কন্ট্রোল। বারবার বলি আমার ছাত্রছাত্রীদের, এই পৃথিবীতে তিনটে জিনিস will dominate this face of the earth। One is VR, virtual reality, then there is AR, augmented reality। Augmented reality মানে যে রিয়েলিটি এক্সিস্ট করে না, কিন্তু যে রিয়েলিটিটাকে এই যে নিকোবরের উপরে যখন তোমরা উঠে একটা বিরাট বড় তলার দিকে নামছে, এই যে পুরো জিনিসটা নিকোবরটা তো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে, কিন্তু এই পুরো জিনিসটা সিনেমার মধ্যে তোমার চোখে চশমা দিয়ে করানো সম্ভব। দ্যাট ইজ অগমেন্টেড অর কনস্ট্রাক্টেড রিয়েলিটি। And then there is Internet of Things। Internet of Things means device connectivity। আমি আমার পোকো X2 দিয়ে এক্ষুনি এসিটাকে অন করে দিতে পারি, এটাকে রিমোট কন্ট্রোল হিসেবে আমি ইউজ করছি, এটা যে আমি একটা ড্রোন উড়িয়ে দিতে পারি। ফলে এই যে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ডিভাইসেস আর কানেক্টেড উইথ ওয়ান অ্যানাদার ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইন্টারনেট অফ থিংস, IoT। সো ডক্টর ফস্টাস প্রায় 1490 এর দশকে দাঁড়িয়ে, standing in the age of the Renaissance, he has actually been talking about this kind of simulation as propounded by Baudrillard। We will see the exact definition of the simulation, যেটা তো আমরা দেখছি এটা Baudrillard কনটেক্সটে সিমুলেশন। আমরা এক্স্যাক্টলি একবার সিমুলেশন বিষয়টা তোমাদেরকে বলে দিই, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো that through the magical power Faustus has actually
acquired this power of the simulation. Simulation is the imitation of the operation of a real world process or system over time. Simulations require the use of the models. The model represents the key characteristics or behaviors of the selected system or process. Often computers are used to execute the simulation. ফলে ভিডিও গেমস সিমুলেশন ইউজ করা হয়, বিভিন্ন সায়েন্টিফিক মডেলিং এ সিমুলেশন ইউজ করা হয়। ডক্টর ফস্টাস কিন্তু অরিজিনাল আলেকজান্ডারকে আনছে না। He fetches two spirits resembling Alexander and his paramour, and the emperor is delighted to see this. Empire is not seeing Alexander, but he is believing that this is Alexander. ফলে কোনো কিছু সত্য নয়, সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই। যে রূপম ইসলামের গান, এটা যেন আজ থেকে প্রায় 500 বছর আগে ডক্টর ফস্টাসের মাধ্যমে মার্লো সেটাকে বলার চেষ্টা করছে। আমরা মুভ করব Act 4 Scene 2. Faustus starts worrying about the fact that his end is drawing near. শেষ আস্তে আস্তে আসছে। For the first time in the Act 4 Scene 2, we can see the anxiety inside the mind of Dr. Faustus. শেষ আস্তে আস্তে উপস্থিত হচ্ছে। এর আগে কিন্তু there is a feeling of the guilt in the Act 2 Scene 4, but he forgot all kinds of this guilt in the Act 3 because he enjoys great power, overpowering power, and suddenly a horse courser enters and shows his knees to buy Faustus's horse. Actually, this is Nes. Nes means তার যে বসার যে জায়গাটা যেখানে হর্সের উপরে বসবে। So Faustus's horse কিনতে চাইছে for $40. This is a comic scene. Okay. Faustus agrees to deal and warns the courser never to ride the horse in water. But the jole ei horse-টাকে চালাবে না। Faustus again feels troubled at the thought that his last day is nearing. He falls asleep, but he is woken up by the horse courser who accuses Faustus for cheating him. The courser rode the animal into pond. It disappeared, and he found himself sitting on a bundle of hay. The game of the simulation continues. যে কোর্সার অ্যানিমেলটাকে পন্ডে নিয়ে যেতে ডক্টর ফস্টাস বারণ করেছিল, পন্ডে নিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে এবং সে নিজেকে খড়ের গাদায় বসে আছে ডিসকভার করেছে। And now when he pulls the leg of the Faustus, he sees the entire leg coming off. It is not even his real leg. This scares him beyond limit, and he promises to pay Faustus $40 more for mistakenly accusing him. Baba, তোমাকে দেব $40 আরো বেশি। In the meantime, Wagner enters to tell Faustus that the Duke of the Van Holt wants to see him. ফলে বহু বড় বড় লোক, Duke of Van Holt, এর আগে আমরা দেখেছি Charles V, they are trying to see the various magical activities, various magical tricks of Dr. Faustus. কিন্তু এটা কেউ জানে না that Dr. Faustus is not practicing real magic or real I would say exotic knowledge practices. মানে যেটা আসল ম্যাজিকের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে হয়, আমাদের ভারতবর্ষের তন্ত্রে যেটা অনেক সময় হয়। This is a game of the simulation, আমরা বলতে পারি। অনেকটাই সিমিউলেশনের উপর বেস করে ডক্টর ফস্টাস ইলিউশনের গেম, ভেন্ট্রিকুলিজমের গেম খেলে চলেছে। Act 4 Scene 3. At the court of the Duke of the Van Holt, Faustus asks the Duchess if she would want to eat something special. The Duchess desires to have grapes, though it was the month of the January মাসে বলছে গ্রেপ খাবো। গ্রেপ জেনারেলি গরমকালে হয়, and grapes were off season. Faustus sends Mephistopheles to arrange the fruit, and to everyone's surprise, a dish of delicious grapes is presented before Duchess. একেবারে আরেবিয়া থেকে grapes চলে এলো। The Duke promises to reward Faustus. এরা সবাই ফস্টাসকে মেটেরিয়াল গিফট দিয়ে রিওয়ার্ড করতে চায়, বাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফস্টাস ইজ নিয়ারিং। ফস্টাস ইজ বিকামিং অ্যান এক্সপার্ট ইন দ্য গেম অফ দ্য সিমুলেশন। আমরা বলতে পারি যে অ্যাক্ট 4 এর বি টেক্সটে কিন্তু আরো কয়েকটা এক্সট্রা সিন রয়েছে। এখানে যেমন 3টে সিন, এখানে 4 সিন 4, 5, 6 রয়েছে, যদিও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। কেউ কিছু বলছো ডেসক্রিপশন বক্সে, কেউ কিছু কি বলার চেষ্টা করছো? না, কিছু বলছো না। ওকে, সো কেউ কিছু বললে? পল্লবী, ইউ হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন? নো স্যার। ওকে, ইউ হ্যাভ রেজড দ্য হ্যান্ড, হেন্স আই থট। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে মাইক্রোফোন অন করে বলবে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে?
বেশ। So Act 3, Act 4 and Act 5, Act 4 এর scene 4, scene 5, scene 6 এমনকি scene 7, scene 7 টা আমরা বেসিক্যালি যেটা scene 3 সেটা পড়লাম, কিন্তু এই তিনটে এক্সট্রা সিন রয়েছে যেখানে Marlowe has introduced some of the comic reliefs. He introduced the figure of the Benvolio and Martinio and Frederick. They have actually they are playing these are the and some of the soldiers they attack Dr. Faustus. আমরা এই পার্টিকুলার টেক্সটের এই জায়গাতে জানতে পেরেছি যে হ্যাঁ এই যে বি টেক্সটে আমরা জানতে পেরেছি যে এই যখন যে খেলাটা দেখালো Alexander the Great and the Paramarকে আনলো চার্লস দ্য ফিফথের রাজত্বের সময়, এই সময় আমরা দেখতে পেয়েছি when the couple appears along with the king Darius, the Persian king, Emperor Charles tries to embrace them, but Faustus reminds him that the two are merely conjured images, and the emperor is delighted nonetheless, and then notices the horns of the Benvolio's head. Benvolio was actually a courtier. A courtier of Charles V. The emperor urges Faustus to remove the horns, and when Faustus complies, Benvolio vows revenge. তার যে হর্নটা একটা হর্ন গজিয়ে দিয়েছিল এই বেনভোলিওর মাথাতে, বেনভোলিওকে না চার্লস দ্য ফিফথের কোর্টিয়ার একজন। এর ফলে বি টেক্সটে মার্লো ইনক্লুড করেছে একটা ছোট্ট মতো রিভেঞ্জ সিন যেখানে বেনভোলিও, মার্টিনিও, ফ্রেডরিক and other soldiers will eventually try to attack Dr. Faustus on his way out of town, cutting off the doctor's head. So as they joke about what to do with his beard, eyes and various body parts, Faustus rises, tar matha ta kete feleche. Faustus rises and tells them to keep his head. He will make another. Conjuring Mephistopheles and other devils, Faustus orders them to pitch the courtiers in hell. Mephistopheles ke bollo ederke ekdom direct noroke giye felbe. When the soldiers attempt to defend the courtiers, they too are driven out, complete with drums and fireworks. Fireworks এবং ড্রামসের থ্রু দিয়ে, ড্রামস আমরা জানি যুদ্ধে যেতে গেলে লাগে, সোলজাররা ইউজ করে, সেটা শুদ্ধ তাদেরকে একেবারে মানে উড়িয়ে দিল আর কি। ফলে ডক্টর ফস্টাস বিকামিং আ ভেরি পাওয়ারফুল ম্যান। Act 4, Scene 4, Benvolio, Martinio and Frederick reappear bloodied, muddied and horned. মাথায় শিং গজিয়ে গেছে। Benvolio takes them to his castle near the woods, vowing they would rather die with grief than live with the shame. এরপরে আমরা চলে আসবো এই ডক্টর ফস্টাস সেলস আ হর্স টু এ হর্স কোর্সার, যেটা আমরা অলরেডি পড়েছি। ফলে এই বেনভোলিও, মার্টিনিও, ফ্রেডরিক এন্ড সোলজার্স এর যে এপিসোডটা যেটা বি টেক্সটে ইনক্লুড করা হয়েছে, it's been included in order to show that Faustus even directly fighting with the soldiers and the courtiers, he has become so much powerful. এতটাই তিনি ক্ষমতাবান হয়ে পড়েছেন। ফলে এইভাবে আমরা অ্যাক্ট 4টা শেষ করলাম। যদি আমরা অ্যাক্ট 4 এর একটা ক্রিটিক্যাল ওভারভিউ দিতে চাই তাহলে আমরা বলবো যে for the first time in the Act 4, Faustus contemplating his end for the first time, as I've already said, and acknowledging the limitations of his power. ক্ষমতার প্রথমবার লিমিটেশন আগেও রিয়েলাইজ করেছেন, কিন্তু এই প্রথমবার বেশি করে। In the Act 1, he has actually come a full circle from Act 1, where he refuses to accept his limited faculties. Act 1 এ কিন্তু নিজের লিমিটেড ফ্যাকাল্টিকে স্বীকার করতে চায়নি। Yet thou still but Faustus and a man. You were Faustus and a man, একজন মানুষ কিন্তু thou Faustus. Faustus, you are that all-powerful personality in spite of being a flesh and blood man. But the Act 4 shows that he is nothing but a man. আমরা জানি ফ্রেডরিশ নিটশের একটা বিখ্যাত বই ছিল, নিটশে is a great philosopher who declared for the first time about the death of the god. He for the first time said, human all to human. খুব ভীষণভাবে মানুষ, খুব ভীষণভাবেই মানুষ, হিউম্যান অল টু হিউম্যান, তার একটা বিখ্যাত বইয়ের নাম নিটশে, NIETZCHE, German existentialist philosopher. So Faustus বলছেন in Act 4, what art thou Faustus but a man condemned to die? You are nothing but a person who is condemned to die, যার পরবর্তীকালে মৃত্যু ঘটবে।
So এইভাবে act 4 এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি there is a progress and he is gradually contemplating his death, his end, and moving towards his destruction. We will move into the act 5. So act 5 scene 1, Wagner enters and expresses an inkling that Faustus is soon going to die. Inkling means his inner thought. He doesn't understand why Faustus is feasting and celebrating when his end is so near. Can celebrate করছে Dr. Faustus? সে জানে না. Faustus enters with scholars discussing who might be the most beautiful woman in the world. Faustus ঢুকলো স্কলারদের সঙ্গে এবং ডিসকাস করছে যে এই পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে সুন্দরী মানুষ কে হতে পারে. Of course, the Helen of the Troy. Along this particular scene, Act 5, Scene 1, we know as the scene of the Helen, equivocation of the Helen. এই সিনটা কিন্তু encomium of Helen বলা হয়. এই সিনটা কিন্তু very important. অনেক সময় এক্সপ্লেনেশনের জন্য Act 5, Scene 1 তে কিন্তু কোয়েশ্চেন করা হয়. হেলেনকে অ্যাড্রেস করে ট্রয়, হেলেন অফ ট্রয়, আবার দ্য গেম অফ দ্য সিমুলেশন, সেটা ফস্টাস খেলবেন একেবারে হেলেন অফ ট্রয়ের সঙ্গে. So Faustus enters with scholars and discussing about the who might be the most beautiful woman in the world. আমরা দেখছি যে বারবার Faustus কিন্তু has committed all the scenes, all the 7 deadly scenes: greed, gluttony, sexual pleasure, everything. And the scholars unanimously agree that it is the Helen of the Troy. Faustus promises to conjure the spirit of the Helen for the appeasement of his scholar friends. তোমাদের অ্যাপিজমেন্টের জন্য আমি হেলেনকে ডাকবো. মিউজিক সাউন্ডস and Helen passes over the stage, এবং হেলেন স্টেজের মধ্যে এলো. আমরা জানি that in the Elizabethan stage, women doesn't directly participate inside the stage acting. Womenরা, নারীরা সরাসরি স্টেজের মধ্যে অ্যাক্টিং করতো না. প্রথম in which year the women started participating in the acting on stage? Anyone? কত সালে প্রথম নারীরা নাটকের মধ্যে ডাইরেক্টলি স্টেজের মধ্যে অভিনয় করতে শুরু করেন? Any idea? Any idea? Okay, in the year 1660, 1660 সালে, after the dethronement, after the restoration period, not dethronement of Charles I and then Charles II actually recuperated the throne, যখন প্রথমবার পিউরিটানিজমকে সরিয়ে আবার ক্যাথলিসিজম গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে একটা আধিপত্য বিস্তার করে, এবং সেই যে ল্যাক্স মরাল অ্যাটমসফিয়ারে আমরা বলতে পারি প্রথমবার in the year 1660, after the restoration period, the women started acting on the stage for the first time in the comedy of the manners comedy. উইলিয়াম কনরিভের লেখা, উইচারের লেখাতে প্রথমবার নারীরা স্টেজের মধ্যে অভিনয় করতে শুরু করে, তার আগে কিন্তু কোনোদিনও করেনি. ফলে দিস হেলেন অফ ট্রয় ইজ নাথিং বাট আ ইয়াং বয়. ভাবো যে এলিজাবেথন স্টেজ তুমি দেখছো, মার্লোর নাটক, চারিদিকে অন্ধকার, কারণ কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই, সবাই মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে বসে আছে, মার্লোর নাটক দেখছে, এবং ইউ আর সিইং আ ইয়াং বয় acting as the Helen of Troy, by wearing all the costumes and apparels of the Helen of Troy. So the audience of the Elizabethan era must have a great imagination. তাদের এই ইমাজিনেটিভ ফ্যাকাল্টি ছাড়া একজন নারীকে পুরুষকে নারী হিসেবে দেখার যে ক্ষমতা, সেটা কোলরিজের ভাষায় উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ ছাড়া পসিবল নয়. আমরা ছোট্ট করে একবার দেখে নেব who was actually Helen of Troy, কারণ হিস্টোরিক্যাল হেলেন অফ ট্রয় কে সম্পর্কে কয়েকটা স্পেসিফিক্যালি জিনিস তো আমাদের জানতে হবে. Though it is actually a fictional character, many says, but somebody says that it has a historical origin. So in the Greek mythology, Helen of Troy, known as the beautiful Helen, Helen of the Argos, or Helen of the Sparta, was said to have been the most beautiful woman in the world. She was believed to have been daughter of the Zeus and the Leda the swan, যাকে Zeus molest করেছিল and rape করেছিল, যাকে নিয়ে Leda and the Swan, the famous poem written by W.B. Yeats. And she was actually the sister of the Clytemnestra. Clytemnestra হচ্ছে আমাদের Agamemnon's wife. Agamemnon, who was actually the king of the
গ্রিস, মানে যে অ্যাকচুয়ালি আক্রমণ করে তার সমস্ত সোলজার নিয়ে রোমকে। ফলে this is actually the historical character of Helen of Troy. It's a famous historical character. আমরা সারা পৃথিবীতে লেডা এন্ড দ্য সোয়ান থেকে শুরু করে হেলেন অফ ট্রয়, তার বিভিন্ন স্কাল্পচার, বিভিন্ন আঁকা আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি। প্যারিস হেলেনের প্রেমে পড়বে এবং তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে যাবে রোমে, প্যারিস। এবং আমরা যদি ইলিয়াড পড়ি তাহলে দেখবো যে ইলিয়াডের একেবারে শুরুর দিকে অ্যাফ্রোডাইট এবং অন্যান্য সুন্দরী কয়েকজন নারীরা বলছে আমাদের মধ্যে সব থেকে সুন্দরী কে, এবং প্যারিস তাকেই বাঁচবে, সেই নারীকে যে নারী তাকে কোনো একটা গিফট দেবে। এবং অ্যাফ্রোডাইট তাকে বলেছিল প্যারিসকে বুঝতে পেরে যে ইউ উইল ইভেন্চুয়ালি ম্যারি দ্য হেলেন অফ ট্রয়, এবং প্যারিস অ্যাকচুয়ালি হেলেন অফ দ্য ট্রয়কে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসবে। ফলে তার যে গল্প সেটা আমরা হোমারের ইলিয়াডে পাই, কিন্তু এই হেলেন অফ ট্রয়কে in a very simulating experience মার্লো নিয়ে চলে আসছেন তার নাটকে। আমরা একটু এগিয়ে যাই। The scholars are very much awestruck to see the unmatched beauty of the Helen. They thank Faustus for allowing them to see this paragon of the beauty, paragon of excellence. Excellence means absolutely beautiful, their absolute perfection. An old man enters and the scholars depart. The old man prompts Faustus to repent so that God may show mercy on him. এই সিনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ওল্ড ম্যান ঢুকে বলছে রিপেন্ট করো, কারণ God may show mercy on him. God তাহলে অন্তত তোমার দিকে মার্সি দেখাতে পারে। আমরা একবার ছোট্ট করে এই এনকমিয়াম অফ হেলেনের সিনটা একবার দেখিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। First scholar, second scholar, the old man, yes. Unfeigned Sir Paris. Yes, this is the encomium of Helen. A section to Helen passeth over the stage. Too simple is my weed to tell her praise, whom all the world admires for majesty. It was no marvel, though angry Greeks pursued with 10 years as war the rape of such a queen. 10 বছর ধরে এই অ্যাংরি গ্রিকরা যুদ্ধ করেছে এই হেলেন অফ ট্রয়কে বাঁচাবার জন্য, whose heavenly beauty passeth all compare. যে কোনো কিছুকে কম্পেয়ার আমরা যে অ্যানালজি করি তার বাইরে, it's beyond all comparison, it surpasses all forms of comparison. And since we have seen the pride of the nature's works and only paragon of excellence, let us depart, and for this glorious deed happy and blessed be Faustus evermore. So first scholar is saying that it's a paragon of excellence, and let us depart. আমরা দেখে ফেলেছি জীবন ধন্য, for this glorious deed happy and blessed be Dr. Faustus. Faustus কে আমরা ব্লেস করি, এগিয়ে চলুক আরো 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 উঁচুর দিকে। এই সময় the old man prompts Dr. Faustus to repent so that God may show him mercy, and this makes Faustus think about his sinful actions. এটাই Faustusকে নিজের যে sinful action সেই সম্পর্কে সচেতন করলো। He becomes so desperate that he prepares to commit suicide. Faustus আর পাচ্ছে না, এবার কিন্তু সে desperate হচ্ছে। Old man is as if another Christian figure of the God. The old man assures him that he still has a chance to win God's forgiveness if he repented. এখনো সম্ভাবনা রয়েছে, যদি তুমি রিপেন্ট করো গড কিন্তু তোমাকে ইন্ডালজেন্স দেবে, তোমার বডি থেকে তোমার সোল যাবে না ইনফার্নোতে, it will not go directly into the hell. But Faustus finds himself so deeply trapped in the evil designs of Lucifer that he can see no way out. He is clouded, his vision is clouded, সে বেরোতে পারছে না।
Mephistopheles, who is witnessing all this, threatens to tear Faustus's body to pieces if he showed any sign of disobedience to the Lord. যদি তুমি আমার এই লর্ড মানে লুসিফারের দিকে যদি কোনো ডিসোবিডিয়েন্স দেখাও, তোমার দেহ আমি সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে ফেলবো। Faustus is terrified and surrenders meekly to the devil. There is a huge change in the character of the Dr. Faustus. At the very beginning of this play, he's trying to control Mephistopheles. He's a very commanding personality, controlling Mephistopheles, saying him to do this thing, that thing. But right now, he's merely a puppet, a pawn in the hands of Lucifer and Mephistopheles. হাতে একটা তাদের বোড়ের মানে দাবার বোড়ে আমরা বলতে পারি, ক্ষমতা এতটাই ফাস্টাসের কমে গেছে। ফলে এই যে ট্রানজিশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন ইন দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য ডক্টর ফাস্টাস, এইটা কিন্তু আমাদের যখন আমরা নাটকের উত্তরটা লিখবো ফাস্টাসের ক্যারেক্টারের, তোমরা যখন লিখবে পরীক্ষার খাতায়, তখন কিন্তু এই ট্রান্সফরমেশনটা অবশ্যই এবং অবশ্যই লিখবে। So he even requests Mephistopheles to torture the old man who had tried to misguide him. এই ওল্ড ম্যানকে বললো যে এসেছিল আমাকে মিসগাইড করেছিল, তাকে গিয়ে টর্চার করো, আমাকে নয়। But Mephistopheles tells him that it is beyond his powers to harm the old man because his faith in God was firm. বলে আমি কিছু তাকে করতে পারবো না, কারণ তার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ফার্ম। ফলে বারবার এই খ্রিস্টান থিওলজিক্যাল যে মরালিটি, খ্রিস্টানিটিতে বিশ্বাস করলে তুমি তোমার ফল আসবে, এই কথাটা কিন্তু বারবার অডিয়েন্সকে মনে করাবার প্রচেষ্টা করছেন মার্লো। আমি জানি না কেন, মার্লো ওয়াজ হিমসেলফ অ্যান এথেইস্ট, হিমসেলফ কমিটেড ব্লাসফেমি। আমি যে বারবার বলছি, একটা হিরো উঠছে 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 উঠছে, নামছে 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 নামছে, ধ্বংস হবে। এই যে ওঠা নামার মাঝখানে যে পিরামিড, সেই পিরামিডের উপরে কেউ একটা দাঁড়িয়ে পুরো জিনিসটাকে দেখছে। এই দেখার কাজটা, ইট ক্যান বি অ্যান omnipotent God, ইট ক্যান বি a very powerful personality, it can be nature, প্রকৃতি, যা খুশি হতে পারে। কিন্তু মার্লো বিশ্বাস করতেন একটা অতিপ্রাকৃত সুপার ন্যাচারাল হিউজ ফোর্স কাজ করছে এই পৃথিবীতে, যা মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে ট্র্যাজেডিতে, সেটা রেনেসাঁস ট্র্যাজেডি হোক বা অন্য কোনো ট্র্যাজেডি হোক, কেউ খারাপ কাজ করে পার পেয়ে কিন্তু যায় না, somehow তাদের destruction হবেই। Tragedy actually ends with destruction, you all know. For example, Macbeth actually ends with the death of the Macbeth. For example, with the lance of the Macbeth, the head lance এর উপরে ম্যালকম তুলে ধরেছে। In the same way, for example, King Lear হচ্ছে লিয়ারের মৃত্যু দিয়ে, তাই তো? Lear is an octogenarian, he is dead, তার মৃত্যুতে কর্ডিলিয়া কাঁদছে। সেই ডেথ দিয়ে, লিয়ারের মৃত্যু দিয়ে ট্র্যাজেডি শেষ হচ্ছে। যে কোন ট্র্যাজেডি always ends in destruction. Hamlet, a young man, a great scholar, from Denmark, the prince of the Denmark, জার্মানিতে পড়ছিল সে, শিখছে কেমন করে কোটিয়ার হবে, তারও মৃত্যু হবে তার আঙ্কেলের হাতে। But the tragedy always ends with death because of the hubris inside, excessive pride and hamartia. Hamartia means the tragic flaw inside the character. In case of the Dr. Faustus, it is actually great ambition and pride of the knowledge, জ্ঞানের প্রতি যে আকৃষ্টতা, জ্ঞানের ফলে সে যেখানে পৌঁছবে তার জন্য সে পাগলের মতো ডক্টর ফাস্টাস ছুটে চলেছিলেন। ছুটতে 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 ক্লান্ত ফাস্টাস ভুলে গেছেন যে কোনখানে লিমিটেশন, কোনখানে পৌঁছতে হতো। তোমরা কি বুঝতে পারছো আমি যে স্পিরিটটা প্লে তুলে ধরার চেষ্টা করছি? তোমরা কি ধরতে পারছো মোটামুটি? আমরা একেবারে শেষে পৌঁছে গেছি, বলো কেউ? হ্যাঁ, বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, বুঝতে না পারলে ইয়েস, থ্যাংক ইউ। দেবারতী, পার্বতী, প্রিয়াঙ্কা, অয়ন, থ্যাংক ইউ। বুঝতে না পারলে রেসপন্ড মি, সোহিনী, থ্যাংক ইউ। আমাকে বলো যে স্যার বুঝতে পারছি না, পরিষ্কার বলো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। So he even requests Mephistopheles to torture the old man who had tried to misguide him. কিন্তু Mephistopheles বলল তার ফার্ম বিলিভ রয়েছে। The distressed and weak-willed Faustus urges Mephistopheles to have Helen as his mistress. বলল হেলেনকে আমার মিস্ট্রেস, mistress means clandestine, illegal wife. So when she appears, Faustus is overwhelmed by her beauty. আর একটা খ্রিস্টান সিন, কার্নাল সিন, সে অ্যাকচুয়ালি এখানে
ঘটাচ্ছে, সে এই সিনটা কমিট করছে। He says, "Sweet Helen, make me immortal with a kiss." The old man reappears and urges Faustus to turn to the god. Old man abar elo. Old man is as if the voice inside Dr. Faustus, the conscience, the god himself perhaps. He still has a chance to be forgiven, but no avail. Faustus is totally in the clutches of the devil. The old man utters his disappointment and leaves. Bolo na, ar hate kichu nei, beriye geche. Act 5, Scene 2. Faustus confides in the 3 scholars and tells them that he has sinned against God by selling his soul to the devil. 3 জন তার যে স্কলার, তার সামনে তিনি বললেন যে তিনি ডেভিলের কাছে তার সোলটাকে ভর্তুকি রেখেছেন, দিয়ে দিয়েছেন, এবং সেই সোল নিয়ে ডেভিল চলে যাবে। His sin is so deep that it cannot be forgiven. He is unable to pray to God because the devil has taken total control of his soul. পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ডেভিল তার সোলে নিয়েছে, and Faustus then beats the scholars to leave us as he must face the wrath of the god in the final moments alone. বারবার বলছি, solitude or loneliness is the ultimate moment. কারণ আমরা এভরিম্যানে দেখেছি, এভরিম্যান ইজ আ ফেমাস মিডিয়েভাল মরালিটি প্লে, কি তোমরা পড়ে থাকো, তোমরা জানো, নাম শুনেছো নিশ্চয়ই, যেখানে এভরিম্যান তার দোষটা কমিট করে, he has committed a great crime and trying to actually put his crime on someone. He is traveling throughout this whole land and asking everyone, are you going to take my sin? And everybody answers, no, I will not take your sin. Ami tomar pap kaj nebu na. Dr. Faustus is a Renaissance man. He knows very well that nobody bears my sin. Keu amar pap kaj carry out korbe na. Faustus eta jane. Ha, tomader syllabus e ache everyman. You are right, absolutely you are. Parbo tomader syllabus e everyman ache, kintu to start text hoy. Amra ekটু pore dhorbo everyman. So Faustus, that this is the final moment. বিখ্যাত মোমেন্ট, আমি এই মোমেন্টটা পড়ে তোমাদেরকে শোনাবো। The clock now strikes 11, 12টার সময় ডক্টর ফস্টাসের হৃদয়ে থেকে আত্মাকে নিয়ে চলে যাবে মেফিস্টোফেলিস। Faustus has one bare hour to live. Every single minute becomes precious to him. He pleads in desperation to ever-moving spheres of the heaven to stand still. বলছে, oh heaven, please stand still. একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, ফস্টাসকে একটু টাইম দাও। আমরা সেই বিখ্যাত ব্রিলিয়েন্ট পোয়েম, absolutely brilliant poetry as uttered by Dr. Faustus, আমরা সেটা একটু পড়ার চেষ্টা করব। এক সেকেন্ড, হ্যাঁ, এই যে, Faustus, now hast thou but one bare hour to live. এক ঘন্টা তোমার, bare means just bare, just একটুখানি. It's a disyllabic word, bare. And then thou must be damned perpetually, permanently, and stand still, you ever-moving spheres of heaven. Ever-moving sphere of heaven is actually referring to the heavenly bodies. আমরা জানি Renaissance টাইমে এটা জানা গেছে যে কেবলমাত্র আর্থ নয়, আরো অনেক হেভেনলি বডিজ রয়েছে। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও গ্যালিলি আমাদের জানাচ্ছে, স্ট্যান্ড স্টিল ইউ এভার-মুভিং স্পিয়ার্স অফ হেভেন। কারণ তোমরা নড়লে তো সময় নড়বে, সময়কে যদি নড়ে যায় তাহলে তো আমার আত্মা নিয়ে চলে যাবে মেফিস্টোফেলিস। The time may cease and midnight never come. Time may cease, সময় তুমি থমকে দাঁড়াও, and midnight never come. Fair nature's eye, rise, rise again. Fair nature's eye means sun. প্রকৃতির চোখ কি? Sun. Fair nature's eye, Faustus here addresses the sun. Rise, rise again, সূর্য তুমি অস্ত যেও না, ওঠো, ওঠো, আবার ওঠো, মিডনাইটে ওঠো। And make perpetual day, সারা দিনকে দিন করে দাও। And let this hour be but a year, a month, a week. আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি বলছে, আইনস্টাইন এরকম বলেছিল যে যদি তুমি একটা খুব খারাপ সময় কাটাও, যেরকম আমার সঙ্গে তোমরা কাটাচ্ছ, এই 1 ঘন্টা ডক্টর ফস্টাস পড়ছো, তাহলে তোমাদের এই 1 ঘন্টাকে মনে হবে আর কি যেন সময় কাটতেই চাইছে না, মনে হবে 10 ঘন্টা। কিন্তু যদি তোমরা একটা ভালো সময় কাটাও, ফর এক্সাম্পল স্পেন্ডিং টাইম উইথ ইউর বয়ফ্রেন্ড অর গার্লফ্রেন্ড, এই 10 মিনিট তোমার প্রেমিকার সঙ্গে যদি সময় কাটাও, 10 মিনিটকে মনে হবে 1 মিনিট। But Faustus is as if trying to transform this daytime into a nighttime,
perpetual day, let this hour be but a year. এই এক ঘন্টাকে একটা বছর করো, অন্তত একটা মাস করো, অন্তত একটা সপ্তাহ, a natural day perhaps, that Faustus may repent and save his soul, that Faustus repent করতে পারে এবং তার আত্মাকে বাঁচাতে পারে। ও lenti lenti cariti nocti sequi, Latin word, it means oh slowly slowly run ye horses of the night. ওভিডের বিখ্যাত কালেকশন অফ পোয়েট্রি অ্যামোরাসের লাইন, সময়কে থমকে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, বলছে ও স্লোলি স্লোলি রান ইয়ে হর্সেস অফ দ্য নাইট, রাত্রের দিকে ধাবিত হওয়া যে সমস্ত হর্স, একটু আস্তে একটু আস্তে। The stars move still, time runs, the clock will strike, the devil will come, and Faustus must be damned. না হবে না, the stars will move still, আকাশের তারা এগোবে, time runs, সময় এগিয়ে যাবে, the clock will strike, সময় এগিয়ে গিয়ে clock will strike, the devil will come, এরপরে ডেভিল আসবে, and Faustus must be damned, এবং Faustus damnation-এ আক্রান্ত হবে। Oh, I will leap up to the God who pulls me down, see where Christ's blood streams in the firmament. দেখো আমি দেখতে পাচ্ছি ক্রাইস্টের যে ব্লাড, ক্রাইস্টের যে রক্ত, it's actually reference to the Christ's crucifixion. Christ's blood streams in the firmament, আকাশে, firmament means sky, আস্তে আস্তে ক্রাইস্টের ড্রপ যেন আমার দিকে পড়ছে, one drop would save my soul, একটা ড্রপ আমার আত্মাকে বাঁচাতে পারে। So this is an allusion to the last supper of the Christ. Christian অনেকেই পারফর্ম করে by drinking the wine as the blood of the Christ and drinking the wafer as the flesh of the Christ, the bread. So one drop would save my soul. Rend not my heart for naming of my Christ. আমার হৃদয়কে চিরে বের করে দিও না ক্রাইস্টের নাম করার জন্য। Yet will I call on him, or spare me Lucifer, where it is till now it is gone. See where God stretch out his arm and bends his earful bows. Earful means full of anger. ভগবান তার যে অ্যাংরি ভুরু মানে আইব্রাউজ, আমার দিকে সেই angry eyebrows দেখে তাকিয়ে রয়েছে। mountains and hills come and fall on me, এসো পাহাড় পর্বত আমার উপরে পড়ে যাও, and hide me from the heavy wrath of the God, ভগবানের বিরাট যে অ্যাঙ্গার সেখান থেকে আমাকে বাঁচাও। no, then I will headlong run into that. এই প্রথম ইমেজেরিটা বাইবেল থেকে, দ্বিতীয় ইমেজেরিটা প্যারাডাইস লস্ট থেকে, মানে প্যারাডাইস লস্ট পরে লেখা হয়েছে, এই ইমেজেরিটা আবারও বাইবেল থেকে, যেখানে it bears the description of the Lucifer, of the Satan, who is actually hurling headlong into the earth, যে আকাশ থেকে 7 দিন ধরে actually আর্থে নয় ইনফার্নোতে বা হেলে পড়েছিল। I will headlong run into the earth, আমি আকাশ থেকে যেন আর্থের উপরে পড়বো। earth gave, oh no, it will not harbor me, you stars that reigned at my nativity, সেই সমস্ত তারা যারা আমার নেটিভিটি, আমি যখন জন্মেছি আমাকে দেখেছো, তোমরা কি আমার মৃত্যুও দেখবে? Faustus is asking the question. These are all rhetorical questions because we know the answers. প্রশ্নগুলো সহজ, উত্তরও তো জানা, প্রত্যেকটা উত্তরই জানা, কারণ এগুলো সত্যি ঘটবে। So yes, কিছু বলছো কিনা আমি এখানে দেখলাম। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো, প্লিজ। বলছি এই টেক্সটটার সাথে সাথে যখন আমরা সামারিটা দেখলাম তখন we were just referring to another text, যেটা জাস্ট আমরা এখনই হাইলাইট করে করে জাস্ট দেখাচ্ছিলেন, তো ওই টেক্সটটা স্যার কোন মেটেরিয়ালটা একটু যদি কাইন্ডলি বলে দেন। রাইট, আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, তোমাদের এটা মেটেরিয়ালটা তোমাদের গুগল ড্রাইভে রয়েছে, সেটা হচ্ছে কোন মেটেরিয়ালটা? ইয়েস, সেটা হচ্ছে this one, the Signet Classics, a teacher's guide to the Signet Classics edition of the Christopher Marlowe's Doctor Faustus. বুঝতে পেরেছো? Okay sir. Laura raised there. Yes, thank you. Yeah, excellent. So he appeals to the nature to make the sun shine forever, so that it is perpetual day, or else an hour may have the duration of a year, or a month, a week, or even a natural day, so that he could repent korte pare. Kintu holo na, for the first time Faustus truly repents to the God, but it is too late now. As the clock strikes 12, he cries to the God not to look so fierce upon him. Thunder and the lightning flash on the stage.
স্টেকের মধ্যে থান্ডার এবং লাইটনিং হলো, the devils enter, choke him to death, এলো ডেভিল, তাকে মারলো, tear his body to pieces and snatch away his soul to reside in hell eternally, তার আত্মাটাকে ছিঁড়ে নিয়ে তলায় চলে গেল। Thunder and lightning entered the devils. Faustus বলছে, my God, look not so fierce on me, adders and serpent, adder মানে হচ্ছে venomous snake, let me breathe a while ugly, gape not, come not Lucifer, I'll burn my books, আমি আমার বইগুলোকে জ্বালিয়ে ফেলবো। মেফিস্টোফেলিস, ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। ফাস্টাস শেষ, ডক্টর ফাস্টাস শেষ হচ্ছে ফাইনাল কোরাস দিয়ে শুরু, কোরাস দিয়ে শেষ। The final episode of the play speculates over the spectacular rise and the tragic downfall of Dr. Faustus. The chorus addresses the audience and warns them against the vicious way of gaining power and station in life. বলো না, জীবনে জ্ঞান এবং পাওয়ার এগুলোকে গেইন করা কখনো ইজিলি হয় না। It should come through your labor, through your great powerful ability. Faustus travels means here VIL means problems, should serve as a great warning to the wise people never to attempt to tread into the forbidden territory and the mysterious territory. সেখানে কোনোদিন ট্রড করতে যেও না, সেখানে হাঁটতে যেও না, এটা বলেই ডক্টর ফাস্টাসের এই যে আমরা বলতে পারি ডক্টর ফাস্টাসের যে প্লে এইভাবে শেষ হচ্ছে। So this is the story of Dr. Faustus. এবার আমরা যেটা করব, আমরা একটু ডক্টর ফাস্টাসের ইম্পর্টেন্ট থিম গুলোর দিকে একটু দেখে নেব, কারণ আমরা তো 1 ঘন্টার আগেই করে ফেলেছি, আমরা একটা আজকে একটু বেশি করি, 1 ঘন্টা 10 মিনিট কোনো অসুবিধা নেই। আমি একটু থিম গুলো দেখবো এবং কি কি প্রবাবল কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে সেটাও একটু ডিসকাস করে নেবো, তাহলে আমরা পরের দিনকে নেক্সট টেক্সটে মুভ করতে পারবো, কারণ আমাদের হাতে সময় কম, গেল তাড়াতাড়ি আমরা পড়তে হতো, তত ভালো। ঠিক আছে, বেশ। So this is lead chart. আমি তোমাদেরকে lead chartের লিংকটা তোমাদেরকে এই কমেন্ট সেকশনে দেখো দিয়ে দিলাম, তোমরা চাইলে কেউ একটা ওপেন করে নাও, কারণ যেই এই মিটিংটা শেষ হবে এই যে লিংক সেটা চলে যাবে, তোমরা ওপেন করে নাও, দিয়ে you can share that link URL into your group, তোমরা গ্রুপে শেয়ার করে দাও, তাহলে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, আমিও পরে শেয়ার করে দিতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, so what are the main themes? Okay, the first one is of course temptation, sin and redemption, the basic value of the Christianity যে ভ্যালু গুলো ডক্টর ফাস্টাসে বারবার কিন্তু শেয়ার হচ্ছে, আমরা একবার এখান থেকেও দেখবো। ডক্টর ফাস্টাস ক্যান বি কল্ড, there is a question that Dr. Faustus actually can be called actually a replay of the medieval morality play. Everyman এর মতোই একটা প্লে, কিন্তু আরেকটু sophisticated মোড়কে তৈরি করা। So the theme of the sin and the redemption is very important in Dr. Faustus, because Dr. Faustus can be read from many perspectives, from the Renaissance, from the standpoint of the Christianity. Actually the story of the original sin যেটা আমি বলছিলাম comes us through Adam and the Eve, who disobeyed the God's command not to taste the forbidden fruit, and hence the man is always damned. Dr. Faustus is as if recurrently performing this original sin. এই original sinটা বারবার মানুষ বিভিন্ন সময়ে, Dr. Faustus is merely an allegory, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময়ে এটা বারবার রিপিট করেছে বলে খ্রিস্টানিটি মনে করে। ফলে এই ধরনের প্লের মাধ্যমে এক ধরনের অডিয়েন্সের মধ্যে পিটি এবং ফিয়ার ক্রিয়েট করা, যে আমি তো ডক্টর ফাস্টাসের মতো হয়ে যাব না, তো আমি একদিন ডক্টর ফাস্টাসের মতো ক্রাইম কমিট করব না, তো এই বিষয়টা তারা মনে মনে বারবার শেয়ার করে। Douglas Cole, a famous essayist, a famous critic, he actually commented that Dr. Faustus is a man who of his own conscience, willfulness, brings tragedy and torment crashing down upon his head, the pitiful and fearful victim of his own ambitions and desires. The irony with which Marlowe habitually invests the downfall of his protagonist is here wrought to his finest and sharpest point. সবথেকে ফাইনেস্ট এবং শার্পেস্ট পয়েন্টে দেখানো হয়েছে the downfall of the protagonist কে, তার অ্যাম্বিশন, তার ডিজায়ারের মাসুল গুনছেন ডক্টর ফাস্টাস। He is
actually willfully surrenders his own conscience. ফলে এই যে তার যে ডক্টর ফস্টাসের যে নিজের রিপেন্টেন্স আজ থেকে দেরি হওয়া, এর ফলেই কিন্তু ডক্টর ফস্টাসের সিন ক্রাইম কমিট করা, এটাই ডক্টর ফস্টাসের ভুল বলছেন ডগলাস কোল। The theme of the bargain, Faustus's bargain with the Lucifer, is the most famous part of Dr. Faustus, because it is actually part of the so-called Faustian bargain. Faustian bargain is a term যেটা ফাউস্ট লিজেন্ডের সঙ্গে কানেক্ট করা হয়। This is a standard way of referring to some kind of deal with the devil. Faustian bargain মানে I am dealing with the devil, ডেভিলের সঙ্গে ডিল করছি। খুবই ইম্পর্টেন্ট থিম এই গল্পের। আমি এই যে ছবিটা দেখেছিলাম ভিট্রুভিয়ান ম্যান, দেখতে পাচ্ছ কেন ছবি দিয়েছে, আর বার্গেনে হাতে হাত মেলানো, দ্য রেনেসাঁস ইন্ডিভিজুয়াল। ভাবো ডক্টর ফস্টাস কিন্তু কেবলমাত্র is not residing himself in the earth, he is moving through the dragons in the heaven, he is dealing with the kings, with the queens, আকাশে উঠছে, বই পড়ছে, লাইব্রেরি ক্রিয়েট করছে, রাজাদের সঙ্গে মিট করছে, চ্যালেঞ্জ করছে কোটিয়ারদের, ফ্রেডরিক র্যালফ রবিনদেরকে, মানে হি ইজ পারফর্মিং all kinds of activities which is prohibited in the conventional sense of our society, যেটা আমাদের সমাজে করা যায় না, দেশে করছে সেগুলো ব্ল্যাক ম্যাজিকের মাধ্যমে। ফলে এই রেনেসাঁস ইন্ডিভিজুয়াল যে আমি করব এবং আমার সিনের জন্য আমি দায়ী, ফস্টাস কিন্তু ইডিপাসের মতো একবারও বলছে না যে আই অ্যাম কমপ্লিটলি অ্যান্ড অ্যাবসলিউটলি গিল্ট ফ্রি, I am unintentionally committed the mistake of murdering my own father and marrying my own mother. এটা বলছে না ডক্টর ফস্টাস। Rather, Faustus is taking all the responsibility upon himself and is requesting the fair nature's eye to rise again. ওঠো ওঠো ওঠো, জাগো সূর্য, জাগো, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু it is too late. But of course we can see the Renaissance individual personality. Faustus's, in case of the Faustus, the character is tested, তার চরিত্রটাই হচ্ছে অদৃষ্ট, কিছু করার নেই। The evil is ingrained. এই প্রত্যেকটা শেক্সপিয়ারিয়ান মার্লোভিয়ান ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা একটা ছোট্ট ট্র্যাজিক ফ্ল পাবো, যে ফ্লটা তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইন কেস অফ দ্য ম্যাকবেথ ইট ইজ অ্যাম্বিশন, ইন কেস অফ দ্য কিং লিয়ার ইট ইজ হোয়াট, ইট ইজ হিজ ল্যাক অফ ভিশন, সে বুঝতে পারেনি যে কর্ডিলিয়া তাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে। ইন কেস অফ দ্য হ্যামলেট ইট ইজ প্রোক্রাস্টিনেশন, দেরি করেছে, মারবো কি মারবো না, টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। ইন কেস অফ দ্য ওথেলো it is jealousy. In case of the Dr. Faustus it is knowledge as power, the huge desire to gain knowledge, জ্ঞান আরো জ্ঞান, এমন জ্ঞান যা পেরিফেরির বাইরে। তোমরা পরবর্তীকালে মিশেল ফুকো পড়বে, FOUCAULT, মিশেল ফুকো, famous French thinker. Foucault actually connected power with knowledge. Everything is power, is nothing but knowledge. তোমার জ্ঞানই তোমার পাওয়ার। বারবার বলি এই 20th সেঞ্চুরিতে তুমি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখো, তুমি তোমার স্কিলের মাধ্যমে মিনিটের মধ্যে কম্পিউটারটাকে হ্যাক করতে পারবে, সেকেন্ডের মধ্যে তুমি গোটা পৃথিবীকে স্ট্যান্ড স্টিল করে দিতে পারবে। নলেজ ইজ পাওয়ার, জ্ঞানই শেষ কথা। ডক্টর ফস্টাস এত বছর আগে, প্রায় 550 বছর আগে এটাকে অ্যান্টিসিপেট করছে। So Renaissance individual, there is of course the fate versus free will. There is also a famous word, determinism versus free will. Determinism মানে everything is determined, আগে থেকে ঠিক আছে তোমার কি হবে। This is the Christian theological position, locus standi. But Renaissance talks about the free will. Renaissance বলছে না, free will সবকিছু ফ্রি, আলাদা, বাইরে। And of course the theme of the education, knowledge and power. These are the very important themes in Dr. Faustus. ফলে এই থিমগুলোর কনটেক্সট কিন্তু ডক্টর ফস্টাস পড়তে হবে। এবার আমি একটা ইনকমপ্লিট তালিকা তৈরি করছি প্রশ্নের, তোমাদের সামনে তৈরি করছি। তোমাদের কাজ কি হবে? তোমাদের কাজ হবে আজকে রাত্রির 10টা বা কালকে রাত্রির 10টাতে আমাকে একবার গ্রুপে মনে করানো যে স্যার আপনি একটা কোয়েশ্চেনের লিস্ট ডক্টর ফস্টাসের করে দিন। আমি কি করব, আমি একটা কোয়েশ্চেনের লিস্ট হাতে লিখে ওটাকে স্ক্যান করে তোমাদের দেবো, একটা মোটামুটি কম্প্রিহেন্সিভ লিস্ট, তাতে মোটামুটি কি কি প্রশ্ন আসতে পারে, সম্ভাবনাময় প্রশ্ন, তার একটা লিস্ট আমি সেখানে দিয়ে দেবো। সেটা থাকলে কি একটা সুবিধা, অনলাইন এক্সামিনেশন হতে পারে। অনলাইন এক্সামিনেশন এটা খুব হওয়ার সম্ভাবনা, সেটা হচ্ছে যত তোমরা কোয়েশ্চেন আগে থেকে প্রিপেয়ার করে রাখবে, রেডি করে রাখবে, তত তোমাদের সুবিধা হবে ইন এনকাউন্টারিং দ্যাট কোয়েশ্চেন, রাইট? সো আমরা একবার দেখে নিই কোন কোন প্যাটার্নে
কোয়েশ্চেন আসবে। আগের প্যাটার্নে কোয়েশ্চেন এলে তো বড় কোয়েশ্চেন আসতো, এবারে 2 নম্বরের প্রশ্নও আসবে, এবারে 4 নম্বরের কোয়েশ্চেনও আসবে, আর 8 নম্বরের কোয়েশ্চেন আসবে। 8 নম্বর হচ্ছে সবচেয়ে বড়, এর ফলে 4, 2 বিভিন্ন রকমের কোয়েশ্চেন আসতে পারে। এবার মুশকিলটা হচ্ছে যে তাহলে টেক্সটটা একটু স্টার্ট টেক্সট একটু ভালো করে পড়তে হবে, তাহলে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে, তো নাহলে মানে বোঝা খুব মুশকিল হয়ে যেতে পারে। তাও আমার যেগুলো মনে হচ্ছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো বড় কোয়েশ্চেন এবং ছোট মোটামুটি 5 নম্বরের কোয়েশ্চেনে আমি সেগুলো একটু লেখার চেষ্টা করছি। আমি পরে একটা কম্প্রিহেন্সিভ লিস্ট দেবো। 1 নম্বর, Faustus as a Renaissance tragedy, এটা 8 মার্কসের কোয়েশ্চেন হিসেবে আমি বলছি। 2 নাম্বার, Faustus as a Renaissance tragedy, character of Doctor Faustus। এই তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ 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 স্যার দেখতে পাচ্ছি। লিখে নিতে পারো, হ্যাঁ স্ক্রিনশটও নিয়ে নিতে পারো, যা খুশি। Renaissance tragedy, character of Dr. Faustus, very important. Dr. Faustus, Faustus, as a reincarnation of medieval morality play. ক্লিয়ার? 4 নম্বর কোয়েশ্চেন আসতে পারে বড় কোয়েশ্চেনে, 4 মার্কসও আসতে পারে। One is for the first time the episode of the meeting with Mephistopheles। 5 নম্বর হচ্ছে encomium of Helen, encomium of Helen। আচ্ছা 6 নম্বর, encomium এর মিনিংটা কি যদি বলেন? encomium means addressing someone as almost a spiritual being. Encomium exactly actually means invocation, কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ইনভোকেশন, এটা মিল্টন প্যারাডাইস লস্টে পড়েছেন, ইনভোকিং। encomium of Helen, হেলেনকে ডাকছি। So addressing the Mephistopheles, encomium of Helen, character of Wagner, খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই জায়গাটা। আমার টোকা হয়ে গেছে, আমি তাহলে পরের পেজটায় মুভ করছি, নতুন পেজ ক্রিয়েট করছি। আচ্ছা আমি নাহলে আবার দেখাবো, তোমাদের অসুবিধা নেই। আচ্ছা এরপরে হচ্ছে encomium of Helen, and then there is the humiliation of Pope, the episode of the humiliation of the Pope, the episode where Benvolio's episode of growing the horn inside, or horn episode। আমি তোমাদেরকে এবার লিখে হাতে লিখে দেবো ভালো করে, ঠিক আছে? আমাকে একটু মনে করাবে, জাস্ট আমি এত নানা কাজে ব্যস্ত থাকি তো পারি না, মাঝে মাঝে আমাকে একটু মনে করা। Benvolio's episode, humiliation of the Pope, আর কি রে বল? আর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওটা ওই yes of course the character of the Mephistopheles, very important. Mephistopheles, meeting of the Mephistopheles, character of the Mephistopheles একসঙ্গে। আর 8 নম্বরে আসছে হচ্ছে ডেথ সিন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেথ সিন। আর এগুলো 4 নম্বর আসার এই সম্ভাবনা যেগুলো বললাম। আর অন্যদিকে 4 নম্বর এগুলো বড় কোয়েশ্চেন বলছি, Faustus Renaissance tragedy, character of Faustus as a reincarnation of the medieval morality play, tragedy, character Faustus। 4 নম্বর হচ্ছে আর একটা বড় কোয়েশ্চেনে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা আসে, সেটা হচ্ছে যে এই একই ফিগার অফ দ্য Mephistopheles। এই মোটা Sir, what about the comic scene? Yes, comic scene। আমি কমিক সিন গুলো আলাদা করে মেনশন করেছি। কমিক সিন অফ ডক্টর ফস্টাস আসতে পারে, কমিক সিন, রাইট, ভেরি গুড। আমাকে রিমাইন্ড করবে, কারণ আমি তো মানে সবসময় মনে থাকে না প্রশ্নগুলো, তো আমি কোনো কোয়েশ্চেন বাদ গেলে তখন আমাকে মনে করাবে, অবশ্যই মনে করাবে।
স্যার যখন লিখে দেবেন কোশ্চেন গুলো তখন মার্কস গুলো পাশে ইনক্লুড করে দেবেন? হ্যাঁ, আমি ওপরে মার্কস দেবো, ওপরে মার্কস লিখে তলায় সেই কোয়েশ্চেন গুলো দেবো, আবার ওপরে মার্কস দেবো, দিয়ে কোয়েশ্চেন গুলো দেবো। ওকে, ঠিক আছে, বলো, if you have any conclusions regarding the text you can ask me. স্যার বলছি সিগনিফিকেন্স অফ দ্য কমিক সিনস বলে কি লেখা যাবে? হ্যাঁ, এটা ভালো প্রশ্ন। আমি যেটা করবো তোমাদেরকে এটা মাথায় রেখো যে এই সমস্ত ক্লাস হয়ে গেলে কোয়েশ্চেন আনসারের জন্য আমরা 3-4টে ক্লাস আলাদা করে রাখবো, ঠিক আছে? কিন্তু আজকের ক্লাসে আমি অল্প করে বলে দিচ্ছি সিগনিফিকেন্স অফ দ্য কমিক সিন, আমাদের এটা বলতে হবে। সেটা হচ্ছে স্যার প্রথমে তো কমিক রিলিফটা তো একটা পয়েন্ট, কিন্তু তাছাড়া the definition of comic relief and saying that what's the definition of the comic relief in the introductory portion, that what is comic relief. Comic relief is generally a inclusion of a humorous scene inside a tragic text. Generally Aristotle in his poetics forbids that not to include such thing because this will create an impure tragedy, but the Renaissance dramatists has actually included these texts, these kind of things, because of the medieval tradition of the interlude. যদি তোমরা আনসারটা কিরকম ভাবে লেখো, তোমরা প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকশনে ইউ উইল গিভ দ্য ডেফিনেশন অফ কমিক রিলিফ, এবং সেখানে অ্যারিস্টটলকে নিয়ে অল্প কথা বললে, মানে জাস্ট একটা সেন্টেন্স, অ্যারিস্টটল পোয়েটিক্স, রেনেসাঁস সেটাকে ফ্লাউট করছে বিকজ অফ দ্য ইন্টারলিউডের ট্র্যাডিশন, ইন্টারলিউড because of the tradition of the interlude, এবং এটা ইন্ট্রোডাকশনে বলে দিবে। এবার তার পরের প্যারাগ্রাফ থেকে ডক্টর ফস্টাসে what is the importance of the comic relief, because it's a very grim tragedy, it's a tragedy of snatching away the soul of the human being, ফলে এক ধরনের কমিক ক্যারিকেচারের দরকার। why? because of mirroring the character of Faustus, ফস্টাসের ক্যারেক্টারটাকে মিরর করার জন্য। দেখবে প্রত্যেকটা কমিক সিনে যারা যারা অভিনয় করছে তারা ফস্টাসেরই ছোট, মানে as if they are playing the small role, the microcosmic role of Dr. Faustus. Faustus is the macrocosmic role and they are playing the microcosmic role. মেফিস্টোফেলেসে ডেকে আনার চেষ্টা করছে বাকিরা, এবং আরো কয়েকটা কমিক সিন রয়েছে তাদের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে showing the downfall of Dr. Faustus. For example, the scene of the Benvolio. Benvolio is growing the horn. Dr. Faustus ইচ্ছে করে একজন কোটিয়ারকে রিভেঞ্জ নিচ্ছেন এরকম ভাবে। এই যে রিভেঞ্জফুল ডক্টর ফস্টাস, দ্য ইলিউশনিস্ট ডক্টর ফস্টাস হু ইজ এ রিভেঞ্জফুল পার্সোনালিটি, এইটাই বেনভোলিও সিনের মাধ্যমে পোপকে অপমান করছেন। কিছু বলছো, কিছু বলছো না, কিছু বলছো না। হিউমিলিয়েশন অফ দ্য পোপ, পোপকে অপমান করছেন, হিউমিলিয়েশন অফ দ্য পোপ সিন, এইগুলো পরপর পরপর দিতে হবে, ঠিক আছে? হিউমিলিয়েশন অ্যান্ড ওই র্যালফ অ্যান্ড রবিনের সিন, ঠিক আছে? এইগুলো পরপর পরপর করে মেনশন করতে হবে, এবং কনক্লুশনে বলতে হবে দো ইটস আ fairly grim tragedy, but these comic scenes are very much important because they are integral part of the text, because they are actually showing in the comic vein actually the destiny of Dr. Faustus. Faustus's ultimate destiny এই কমিক ক্যারেক্টারে কিন্তু দেখাচ্ছে যে কি হতে চলেছে। ফলে যদিও আমরা বলতে পারি যে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে ট্র্যাজেডির মধ্যে কমিক সিন ইনক্লুড করা যায় না, কিন্তু রেনেসাঁস প্লেরাইটরা সাকসেসফুলি এটা করতে পারছেন। যদিও শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথের মধ্যে সেটা নেই ইন জেনারেল, কিন্তু মার্লো সেটা খুব, মার্লো তো বেসিক্যালি দেখো শেক্সপিয়ার পড়েছেন কিউনের স্কুল। স্যার ম্যাকবেথের মধ্যে ছিল পটার সিনে। Yes, I forgot, sorry, I forgot. Macbeth act 2 scene 3 Porter scene, right. Macbeth এর মধ্যে ছিল Porter scene, you're right, absolutely right, ছিল। এবং কিন্তু মার্লো তো আরো বেশি পড়াশোনা করা লোক, ফলে ও দেখছে যে সেই সময়ে আরো অন্যান্য ইউরোপিয়ান ড্রামাতে কি হচ্ছে, ফলে সেই অনুযায়ী ও কিন্তু অনেক জায়গাতেই কমিক সিন আরো বেশি করে ইনক্লুড করেছে। ইয়েস স্যার বলছি বিএডতে তো 6 মার্কসের আমাদের কোশ্চেন থাকতো যেগুলো এক্সপ্লানেশন হতো সাধারণত, তো সেখানে লাইন উল্লেখ করা থাকতো। তো বলছি হ্যাঁ, এখানে যদি ফাস্টাস থেকে যেগুলো 4 মার্কসের আসবে, তো সেই লাইনগুলো যদি একটু বলে দিতেন। বা আমি যেটা করবো পল্লবী, সেটা হচ্ছে লাইনগুলো তো পরপর বলাটা খুব মুশকিল, আমি তোমাদেরকে লাইনগুলো লিখে দেবো, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা হবে না, আমি লাইনগুলো লিখে দেবো, ঠিক আছে?
ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো যদি একটু লিখে বলে দিতেন বা লিখে আচ্ছা আচ্ছা, যদি বলে দিতাম, বেশ বেশ, অবশ্যই অবশ্যই বলছি, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। দেখো, অনেক ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে, কিন্তু কয়েকটা তোমাদেরকে তোমাদের নিজের মতো করে বেছে নিতে হবে। আমার ব্যক্তিগত মনে হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোরাস। কোরাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট from the very beginning, where they are actually introducing the figure of the Dr. Faustus. এই যে বলছি, হ্যাঁ কি বলছো? একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ অনন্ত বলে নাও। হ্যাঁ বলছি যে স্যার, আপনি যে কোশ্চেন গুলো দেবেন, তো উইল গেট দ্য আনসার্স ফ্রম ইওর সাইড, নাকি আপনি মেটেরিয়ালস দিয়ে দেবেন, সেখান থেকে আমরা আনসার গুলো বানিয়ে নেব? আসলে আনসার তো আমার প্রিপেয়ার্ড নেই। আমি যেটা করবো, আই উইল গিভ ইউ অল দ্য মেটেরিয়ালস, যেরকম দিচ্ছি আরো মেটেরিয়াল দেবো গুগল ড্রাইভে, তোমরা সেখান থেকে একটু নিজেরা তৈরি করতে হবে, বুঝলে? আমি তো আনসার দিই না, ঠিক আছে? ওকে স্যার, নো প্রবলেম। ইয়া, সো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই কোরাস থেকে আসতে পারে, ঠিক আছে? Nor in the pomp of the proud and audacious deeds intends our muses to vaunt his heavenly verse. ফলে এক্সপ্লেনেশন এই কোরাস থেকে আসতে পারে, ভালো করে তৈরি করবে। আচ্ছা, আর একটু যদি মুভ করে যাই, তোমরা দেখবে যে এই যে বিখ্যাত জায়গা যেখানে ফস্টাস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেনিগ্রেটিং অল দ্য ফর্মস অফ ডিসিপ্লিন, মেডিসিন, ল, সবকিছুকে ডেনিগ্রেট করছে, জায়গাটা এক্স্যাক্টলি খুঁজে পাচ্ছি না। সেই জায়গাটা দাঁড়াও, এই যে necromantic skill, yet not your words only but mine own fantasy that will receive no object for my head but ruminates on necromantic skill. আমার যে মাথা কেবলমাত্র necromantic skill আছে। philosophy is odious and obscure, obscure মানে যেটা পড়ে বোঝা যায় না, too ambiguous, odious means repugnant, যাকে প্রায় ঘৃণা করা যায়। law, both law and physics are petty wits, divinity is basest of the three, সবচেয়ে খারাপ divinity। এই লাইনটা ইম্পর্টেন্ট। The conversation between the good angel and the bad angel important। দাঁড়াও বার করি, গুড এঞ্জেল এবং ইভিল এঞ্জেলের যে কনভারসেশন, দাঁড়াও এক সেকেন্ড, হ্যাঁ, গুড এঞ্জেল এবং ইভিল এঞ্জেলের যে কনভারসেশন, অ্যাক্ট 2 সিন 3 মোবাইল একটু দেখে নিও। আমি তোমাদেরকে লাইনগুলো লিখে দেবো, তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যাতে এক্স্যাক্ট লাইনগুলো তোমরা বুঝতে পারো। তো সেইখানটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? আমি জায়গাগুলো পরপর বলে গেছি তো বুঝতে পারো। কনভারসেশন উইথ দ্য লুসিফার এন্ড ফাস্টাস, টক নট অফ প্যারাডাইস নর ক্রিয়েশন বাট মার্ক দিস শিউ, টক অফ দ্য ডেভিল এন্ড নাথিং এলস, কাম অ্যাওয়ে, চলে এসো। এই যে একটা আমরা বলতে পারি ইন্ডালজেন্স, almost a temptation made by Lucifer, is important. Very important, the dance of the 7 deadly sin, lechery and others, they are actually conversing. Gluttony bolche, then the devil choke thee, Faustus choke thyself, sloth, I am sloth, I was begotten on a sunny bank where I have lain ever since. A sunny bank মানে রৌদ্রস্নাত একটা ব্যাংকের মধ্যে আমি সেখানে পড়েছিলাম এবং সেখান থেকে উঠতে পারিনি। দিস ইজ দ্য ফিগার অফ দ্য স্লথ বলছে। এবং লেচারি, স্লথ, এদের যে কথাগুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট, এই সেকশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটু ভালো করে পড়তে হবে। আচ্ছা, পোপের কনভারসেশন ইন দ্য প্রিভি চেম্বার, ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাক্ট 3, নেপলসে রিচ ক্যাম্পেনা, এখানে যেখানে মেফিস্টোফেলিস এক্স্যাক্টলি অপমান করছে পোপকে, সেই অংশটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, একটু টেক্সটটা পারলে পড়ো, কারণ প্রচুর অ্যালিউশন রয়েছে টু দ্য ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ, আমরা বলতে পারি বিবলিক্যাল ইমেজারি, টু দ্য ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ গ্রিক ইমেজারি, ওকে, ফলে গ্রিক মাইথোলজি অলসো। ফলে সেইটা একটু না পড়লে হবে না। আমি তো অনেকগুলো বলছি, কিন্তু এই যে এত কম স্কোপের মধ্যে টু এন্ড দ্য সিলেবাস, ফলে শেষ করতে পারবো না। কিন্তু সেই জন্য তোমরা একটু টেক্সটটা নিজেরা একটু ভালো করে অবশ্যই পড়ো। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে তো বলবেই। আমি আচ্ছা, র্যালফ এবং রবিনের কনভারসেশন মেফিস্টোফেলিসের সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট, ওকে।
how from Constantinople থেকে আমাকে তুমি ডেকেছো, রবীন্দ্র তোমাকে ডেকেছি, you have had a great journey, well villains for your presumption I transform thee into an ape. বলে the revengeful side of Mephistopheles is important, very important. একদম আমরা বলতে পারি যে লাস্টের লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেখানে ফস্টাস এখান থেকে মানে প্রত্যেকবার একটা করে এক্সপ্লেনেশন পরেই মোটামুটি মাথায় রাখো, এই যেখানে একদম শেষে বলছে ফস্টাস now hast thou but one bare hour to live and then thou must damned perpetually. এছাড়াও যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কনভারসেশন উইথ দ্য ওল্ড ম্যান, এখানে ওল্ড ম্যান আসছে এবং ফস্টাসকে বলছে যে এখান থেকে তুমি নিজে এখানে একটা ছড়াও, accursed Faustus miserable man that from thy soul excludest the grace of the heaven, তোমার সোল থেকে heaven exclude করে গেছে, বেরিয়ে গেছে, heaven has excluded itself. এই জায়গাগুলো একটু ভালো করে পড়বে, তাহলেই মোটামুটি হবে, চিন্তা কিছু নেই। and I will try to give you a list of the questions. Sir, Ralph and Robin conversation with Mephistopheles. আরেকবার Ralph and Robin conversation with Mephistopheles. Ralph and Robin's conversation with Mephistopheles. Yes, okay. Yes, of course. With Mephistopheles. Well, the Doctor Mephistopheles is Constantinople থেকে সে রাগে রেগে গেছে যে why you were calling me. Mephistopheles actually angered with great rage, and he then actually transforms them into ape. মানে যেটা revengeful side-টা Mephistopheles এর আমরা এই গল্পের এই অংশটার মধ্যে দিয়ে জানলাম। বলো আর কোন প্রশ্ন আছে কিনা তোমাদের? যারা ক্লাস করতে পারছো না, হ্যাঁ বলো পার্বতী বলো। স্যার আমার যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে যে স্যার একটা যে রেনেসাঁস যে ম্যান হয়, হি ওয়ান্টস টু লার্ন, হি ওয়ান্টস টু নো, হি হ্যাজ আ থার্স্ট ফর নলেজ, রাইট? Now Marlowe, why would he intentionally draw up such a character like Doctor, যে মানে আলটিমেটলি হি ইজ ডুমড টু ড্যামনেশন? কেন তার নলেজের ট্রায়াম্পটাকে দেখানো হচ্ছে না? মানে কেন এরকমই একটা ক্যারেক্টারকে উনি তৈরি করলেন যে যার মানে এরকম একটা অ্যাম্বিশন তৈরি হচ্ছে? কেন মানে সিন্স রেনেসাঁস ইজ আ এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট, তাহলে তিনি কেন এরকম একটা ক্যারেক্টার তৈরি করছেন? খুবই ইন্টেলিজেন্ট কোয়েশ্চেন পার্বতী, মানে আই এম রিয়েলি মানে আমি ছিটকে গেছি, কোয়েশ্চেনটা খুবই ইন্টেলিজেন্ট। সত্যি কথা বলতে কি কোয়েশ্চেনের উত্তর দেওয়ার মতো ক্ষমতাটা আমার কতটা আছে আমি জানি না, লেট মি ট্রাই, আমরা একটু চেষ্টা করি, ঠিক আছে? তার আগে আমি তোমাকে একটা এসে রেফার করছি। এই এসেটা ডক্টর ফস্টাসের যে রাটলেজের যে এডিশনটা, যেটা পরবর্তীকালে ওয়ার্ল্ড ভিউ পাবলিশ করে, জোনাথন ডলিমোরের লেখা, জোনাথন ডলিমোর, আমি একবার দেখি এসেটা পাওয়া যাচ্ছে কিনা, Jonathan Dollimore on Doctor Faustus. এই এসেটা the transgression and subversion in Doctor Faustus, এই যে subversion through transgression, টেইলর এন্ড ফ্রান্সিসের এসে, এটা আমি তোমাকে পাই, আমি তোমাকে ডাউনলোড করে এটা অবশ্যই দেবো। ডক্টর ফস্টাস সাবভার্সন টু ট্রান্সগ্রেশন, ইটস এ ব্রিলিয়েন্ট এসে। এই এসেটা পড়লে তুমি যে প্রশ্নটা বলছো সেই প্রশ্নের উত্তরটা খানিকটা পাওয়া যাবে, যে আমার এক সেকেন্ড দেখিনি এসেটা পাওয়া যায় কিনা, তারপরে আমি তোমার উত্তরটা এমনি দিচ্ছি, এসেটা পাওয়া যাক বা না যাক। ইয়েস, এটা কোন বইতে আছে? এটাতে তো কন্টেন্ট আছে কিন্তু বইটা পাচ্ছি না। ঠিক আছে, আমি এই এসেটা খোঁজার চেষ্টা করব, করে তোমাকে পেলে আমি অবশ্যই দেবো। তার আগে আমি একটু উত্তরটা দিয়ে নিই। Though Renaissance is actually an age of the ambition and progress, but in a very subterranean way, in the subliminal way, there is actually operating a sense of the scene, ecclesiastical anxiety. এক ধরনের অ্যাংজাইটি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কিন্তু ফিল করেছে, বিশেষ করে মার্লোভিয়ান ক্যারেক্টার। ইটস অ্যান ইটার্নাল মিস্ট্রি যে মার্লো কেন এই ধরনের চরিত্র ক্রিয়েট করলো, ওয়াই উই রিয়েলি ডোন্ট নো। It is মানে absolutely মানে beyond our head, because Marlowe is almost like a cryogenic rocket. সারা জীবন নিজে ভয়ঙ্কর ambitious, he never believed strongly in God, কোনোদিনও বিশ্বাস করেনি ভগবানে। মারা গেছেন চোখের মধ্যে তাকে স্ট্যাব করে, এসপিওনের যে লাইফ লিড করেছেন, স্পাই এর লাইফ লিড করেছেন।
কিন্তু তাও তাও কেন তার প্রত্যেকটা ট্র্যাজেডি ট্রায়াম্ফ দিয়ে শেষ হচ্ছে না? বলতে পারো তুমি একটা তোমার প্রশ্নের উত্তরের একটা অংশ যে বিকজ অফ দ্য ফরম্যাট অফ দ্য ট্র্যাজেডি, because tragedy demands the death of the hero, tragedy always demands the end of the protagonist. The format of the tragedy at the end demands catharsis, the purgation of the pity and the fear. আরে ম্যালকমের মতো চরিত্র বা ডোনাল্ড লেভিনের মতো চরিত্রকে দেখে আমাদের মতো লোক যারা এলিজাবেথন অডিয়েন্স, ভাবো তোমার আমার মতো লোক, তাদের তো সেই ইমোশনটা বেরোবে না, ফিয়ার অ্যান্ড দ্য পিটি অ্যান্ড দ্য ফিয়ার। এই টেকনিক্যাল যে ব্যাপারটা পার্গেশন অফ পিটি অ্যান্ড ফিয়ার, সেটা হবে না যদি ট্রায়াম্ফ হয়। পার্গেশন অফ পিটি অ্যান্ড ফিয়ার তখনই হবে যখন এটা এলিভেটেড পজিশনের লোকের মধ্যে হিউজ ফল হবে and audience could identify with himself or herself নয়, কারণ খুবই আনফরচুনেটলি এলিজাবেথন এজে মহিলাদের নিয়ে কোনো ট্র্যাজেডির হিরোইন তাদেরকে বা হিরো সেন্ট্রাল প্রোটাগনিস্ট করা হয়নি। কিন্তু এই যে পিটি অ্যান্ড ফিয়ারটা আমি যে ফিল করবো, এটা তুমি ফিল করতে পারবো না যদি ডক্টর ফস্টাস জিতেই যায়। এটা তোমার প্রশ্নের একটা অংশ। আর 2 নম্বর হচ্ছে রেনেসাঁস এজের মধ্যে কিন্তু সাবটেরিনিয়ান ওয়েতে এই যে টমাস অ্যাকুইনাসের যে কনসেপশন অফ দ্য চেইন অফ দ্য বিইং, এটা খুব ভীষণভাবে রেনেসাঁস বিশ্বাস করতো। যদি তুমি ম্যাকিয়াভেলি একটু ভালো করে পড়ো, ম্যাকিয়াভেলিস প্রিন্স, তুমি দেখবে ম্যাকিয়াভেলি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়েটিং দ্য এম্পায়ার উইথ দ্যাট অফ দ্য চেইন অফ দ্য বিইং। The empire is actually the highest authority, almost like God. And then there are dukes, there are lord, ladies. এই যে hierarchy, এটা chain of being এর মতো। এবং ম্যাকিয়াভেলি বলছেন this hierarchy is absolutely needed in order to create a harmony. So though Renaissance is differing radically with medieval period, though it talks about the valorization of the knowledge, but ultimately there is definitely a subterranean, a subliminal stream of, I would say, anxiety regarding the theological matters. Guilt, sin, এগুলো কিন্তু রেনেসাঁস পিরিয়ডে অপারেট করছে। তোমরা যদি রেনেসাঁস পেইন্টিং দেখো, খুব ভালো প্রশ্ন করেছো, আমি একটা অন্তত পেইন্টিং না দেখিয়ে ছাড়তে পারছি না। অ্যাম্বাসেডার্স, হ্যান্স হলবেনের আঁকা অ্যাম্বাসেডার্স, এইটা বলি আমি আমার আনসারটা শেষ করবো। হ্যান্স হলবেইন, দ্য অ্যাম্বাসেডার্স, ইটস আ ব্রিলিয়েন্ট পেইন্টিং। যদি কোনোদিন দেখো, ইট ইউজেস অ্যানামরফোসিস, ভালো করে দেখো। দিস ইজ দ্য পেইন্টিং, ইফ ইউ ক্যান সি। দেখতে পাচ্ছ? বলো দেখতে পাচ্ছ কিনা? Yes, হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। These two gentlemen are standing. They can be friar. This man is perhaps a friar, and this man is perhaps a businessman or a navigator. আমরা একেবারে যদি প্রথম দিক থেকে দেখি, রেনেসাঁস পেইন্টিং এর শুরুর দিকে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে ভেরিয়াস জিওগ্রাফিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস, এর দিয়ে নেভিগেশনের থ্রুতে সবকিছু মেজার করছে তারা। জগতের সবকিছুকে মেজার করছে। নেভিগেশন মানে কি? ট্রডিং দ্য আনট্রডেন ওয়েজ। সমুদ্র দিয়ে বেরিয়ে পড়বো জাহাজ নিয়ে, এই যে নলেজ এর অ্যাম্বিশন। মাঝখানের স্তরে রয়েছে দেখো মিউজিকের ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা জিওগ্রাফির ম্যাপ পড়ে আছে, various books, writings, catalogs, journals, diaries, মাঝখানের স্তরে। আর লাস্টে ডেথ। খুব কেউ কিছু বলছো? লাস্টে যদি দেখো তো দেখতে পাবে একটা স্কালের সিম্বল। এটা অ্যানামরফিক স্কাল, মানে এই স্কালটা তুমি সোজাসুজি দেখতে পাবে না যদি ছাদের উপরে ওঠো। দিস ইজ আ ডিসটর্টেড ইমেজারি। ওই জন্য রেনেসাঁস পেইন্টিং এত বেশি অ্যাট্রাকটিভ, মানে এটা মানে পড়লে মানে প্রায় অ্যাডিকশনের মতো আর কি। এই স্কালটাকে যদি তুমি অ্যানামরফোসিস করে দেখো, তাহলে একটা লেন্স দিয়ে যদি দেখো প্রপারলি, অ্যানামরফিক লেন্স পাই, তাহলে এরকম স্কাল লাগবে। যদি তুমি ওপর দিকে দেখো তবে তুমি গিয়ে দেখতে পাবে স্কালটাকে। ওপর মানে কি? মানে দ্য হাইট সিম্বলাইজিং অ্যাকচুয়ালি হেভেন। ফলে আলটিমেটলি যাই হোক না কেন রেনেসাঁস পিরিয়ডে there is the anxiety of the death, যদিও ডেথের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন, কিন্তু the death is an all pervading, all inclusive, almost a fatal power in Renaissance. The anxiety of death, শেক্সপিয়ারের প্রত্যেকটা কবিতা কি নিয়ে? immortalization of the himself through the sonnet, নিজেকে অমর করতে চাওয়ার যে ভয়ঙ্কর ইচ্ছা। কেন? because he is feeling the anxiety of death. মার্লোর মধ্যে আমরা জানি না এই ডেথ অ্যাংজাইটি, মরালিটি হয়তো হৃদয়ের কোনো গভীর একটা চেম্বারের মধ্যে অপারেট করছে। ফলে মার্লো এই এত কিছু সত্ত্বেও ফস্টাস কিন্তু দেখাননি অ্যাজ আ ট্রায়াম্ফেন্ট ম্যান। জি, বিকজ অফ দ্য ফরম্যাট
and because of the Renaissance anxiety. And third, যেটা কথা আমি বলে পরবর্তী আনসার শেষ করব, that is the essay of the Jonathan Dollimore, the transgression through subversion. Dollimore বলছেন, শিল্পা কিছু বলছো? শিল্পা কিছু বলছো? শিল্পা না, আমি এগিয়ে নিয়ে তুমি বলবে। ডলিমোর বলছেন এই যে অ্যাক্ট 1, অ্যাক্ট 2, অ্যাক্ট 3 তে ফস্টাসকে বিভিন্নভাবে ইজ প্লেইং টু ইউজ দ্য পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট ওয়ার্ড, খেলছে প্রায়। পোপের মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিচ্ছে, তারপরে একটা জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেনভোলিওর মাথায় হর্ন বজিয়ে দিচ্ছে। শিলবান, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি। তুমি এটা করবে, তোমার যদি মাইকটা নিয়ে কথা বলো তাহলে তুমি ওই হেডফোনটাকে রিমুভ করে কথা বলবে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। ফলে he is actually playing with all these things. সে খেলছে তো বেনভোলিওকে নিয়ে, অন্যদের নিয়ে, he is playing with them, তাই না? এর ফলে যেটা ঘটছে সেটা তো অনেকে বলে it is playing, এই যে খেলাটা বেনভোলিওর সঙ্গে খেলছে, পোপের সঙ্গে খেলছে, this is actually liberation for Faustus. অ্যাক্ট 3, অ্যাক্ট 2 তে যা মজা করবার ফস্টাস করে নিয়েছে, ফস্টাসের সোল ড্যামনেশনে যেতে পারে, কিন্তু ফস্টাস কিন্তু এই প্লেইং, তার সে যে খেলেছে, সে যে ড্রাগনের পিঠে চড়ে আলসের ওপর দিয়ে গেছে, দ্যাট ইজ হিজ ইমানসিপেটরি পাওয়ার, সেটাই তাকে মুক্তি দিয়েছে। বুঝতে পারছো? প্রিয়াঙ্কা কিছু একটা বলেছে, স্যার এট দ্য এন্ড ইভিলের ডুম দেখানো হচ্ছে, লাস্টেও দেখানো হচ্ছে, যে বললাম রেনেসাঁস অ্যাংজাইটি। ও তুমি বলছো ইভিলের ডুম, ইভিলের ডুম লাস্টে দেখানো হচ্ছে, অফকোর্স ডক্টর ফস্টাসকে ইভিল করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু পার্বতীর যে প্রশ্নটা, কেন এটা করছে, মানে নলেজের সত্ত্বেও কেন ডক্টর ফস্টাসকে এরকম ভাবে দেখানো হচ্ছে, বিকজ অফ দিস থ্রি থিংস: রেনেসাঁস অ্যাংজাইটি, প্লেইং দ্য অ্যাটমসফিয়ার অফ দ্য প্লেফুলনেস, অ্যান্ড পারহ্যাপস there is the format of the tragedy. এই তিনটে কারণে। পার্বতী, আমি তোমাকে কি স্যাটিসফ্যাক্টরি আনসার দিতে পেরেছি? হ্যাঁ স্যার, কিছুটা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি একটু যেটা করো সেটা হচ্ছে যে হ্যান্স হলবেনের এই পেইন্টিংটা একটু দেখো, উইকিপিডিয়া আর্টিকেলটা পড়ো। আর আমি যারা একটু ইন্টারেস্টেড, আমি তোমাকে ওই জোনাথন ডলিমোরের সাবভার্সন টু ট্রান্সগ্রেশন, এই তিনটে এই আর্টিকেলটা তোমাদেরকে দেবো। বলো, ভালো ভালো খুব ভালো কোয়েশ্চেন আনসার সেশন হচ্ছে। বলো, আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? স্যার, আপনি যখন প্রথমেই বলছিলেন অগমেন্টেড রিয়ালিটি, হ্যাঁ স্যার, ওই অগমেন্টেড রিয়ালিটি ওটা কি বলছিলেন একটু বলে দিন। আমি একবার জাস্ট তোমাদের দেখিয়ে দিই, দেখালে পরিষ্কার বুঝতে পারবে। একবার বাবা। হ্যাঁ স্যার, তিনটে ছিল, আমি একটা মিস করেছি, বুঝতে পারিনি। বলে দিচ্ছি। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য অগমেন্টেড রিয়েলিটি। ধরা যাক কোন একজন শপিং মলে একটা জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে জিনিস রয়েছে, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি রানিং আ স্ক্যান এন্টায়ারলি থ্রু দিস, এবং প্রত্যেকটা জিনিস কত কেজি রয়েছে বলে দিচ্ছে। দিস ইজ অগমেন্টেড রিয়েলিটি। অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান, গুগল ম্যাপস। একটা সময়, এখনো তো গুগল ম্যাপস সেই জায়গায় যায়নি যেখানে এক্স্যাক্টলি তুমি ছবিটা তুলে তোমার রাস্তার, এবং তোমার এই ম্যাপের মধ্যে কোনটায় ট্রানজিট, কোনটায় হোটেল, কোনটায় গ্রসারি শপ এক্স্যাক্টলি বলে দেবে। দিস ইজ অগমেন্টেড রিয়েলিটি. Augmented reality will dominate our future universe. Augmented reality is an interactive experience of a real world environment. Interaction with the virtual environment is known as the augmented reality. AR. The first one is known as the VR, virtual reality. যেটা তোমরা VR lens পরে এক্সপেরিয়েন্স করতে পারো অবশ্যই প্রত্যেক মুহূর্তে, নিকোবার থেকে শুরু করে গেমিং থেকে শুরু করে সব জায়গাতে। This is virtual reality, sorry. This is virtual reality. বুঝতে পারছো? The atmosphere of gaming, simulation, controlling, এই যে control system, যেন মনে হচ্ছে আমি বাড়ির উপর দিয়ে হাঁটছি। So this is virtual reality. আর 3 নম্বর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে internet of things. Internet of things. Sorry, all. Internet of things means connected device, যেখানে মোবাইল দিয়ে আমি আমার গোটা পৃথিবীটাকে জানাবো, আইওটি বলা হয়। It describes the network of the physical objects. যেমন ফর এক্সাম্পল আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা, অ্যামাজনের
বলো ওই মানে যেটা যেটা অ্যামাজনকে যেটা বলে, অ্যামাজনে সেই যেটা যেটা করে, আরে ভুলে গেলাম, আরে পুরো ভুলে গেলাম। তোমাদের বলা উচিত, তোমরা তো আমার থেকে কত বেশি ইউজ করেছো। আরে ভয়েস কমান্ডে চলে অ্যামাজন অ্যালেক্সা। অ্যালেক্সা। আরে এত দেরি হচ্ছে কেন, আমার আগে তো বলে দেবে তোমরা। সো এই যে অ্যালেক্সা কি করছে, অ্যালেক্সা ক্যালেন্ডারকে মেলাচ্ছে, অ্যালেক্সা উবেরকে মেলাচ্ছে, উবের ডেকে দিচ্ছে, সবকিছু করছে। ইন্টারনেট অফ থিংস মানে where all the devices are connected, খানিকটা এই ইন্টারনেট অফ থিংস এর রিফ্লেকশন তোমরা পেয়েছো ট্রান্সফরমার সিনেমাতে। গাড়িগুলো রোবট হয়ে যাচ্ছে, ছুটছে পিছন দিকে, কানেক্টেড ডিভাইস। এখন দেখবেন নেটওয়ার্ক প্রিন্টার, এখন কিন্তু ব্লুটুথ প্রিন্টার আসছে না, ওয়্যারলেস প্রিন্টার আসছে, নেটওয়ার্ক প্রিন্টার। নেটওয়ার্ক প্রিন্টার মানে কি, আমি এখান থেকে প্রিন্ট দেব, হেতমপুরে প্রিন্ট হবে, পুরোটাই ইন্টারনেটের মধ্যে প্রিন্ট হচ্ছে। সো কানেক্টিং দ্য ভেরিয়াস ডিভাইসেস, এটাই কিন্তু নেক্সট ফিউচার, যে তুমি তোমার কটা ডিভাইসকে তোমার বিভিন্ন ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবে। ইন্টারনেট অফ থিংস, আইওটি। বেশ, বলো আর কোনো প্রশ্ন? স্যার বলছিলাম ওই সিমিউলেটরা আর সিমিউলেশন, ওটা একটুখানি বলে দেবো। Simulation means actually creating another reality, বাস্তব, বাস্তব থেকে আরেকটা বাস্তব তৈরি করা। For example, right now, to quote Plato, I am actually thrice removed from reality, মানে you can at least call me twice removed from the reality. আমি যে আদৌ এখানে রয়েছি তোমরা জানো কি করে? কিন্তু আমি তো মানে তোমাদের সঙ্গে কনভারসেশন করছি, কিন্তু তোমাকে আমরা শুনতে পারছো না, বুঝতে পারছো না স্যার আছে কিনা, ফ্লেশ এন্ড ব্লাড এর স্যারকে পারছো না। That is simulation. When that is the imitation of an action, imitation of an operation which is not real. That is simulation. Simulate করা সেটাকে। সিমিউলেশনের প্রচুর এক্সাম্পল আমাদের প্রত্যেক দিনের লাইফে হয়, ছোট্ট ছোট্ট ভাবে সিমিউলেশনকে ইউজ করা হয়। ফর এক্সাম্পল, এই যে গুগল মিটের মধ্যে আমরা কথা বলছি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ইজ সিমিউলেশন। ইসিজি যখন মেশিন আমাদের হার্টের বিট 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 করে মেজার করে, that is actually simulating our cardiac I would say কি বলে exact regurgitation, the cardiac regurgitation, mitral regurgitation আসতে যাচ্ছে, পিপ 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 পিপ, এটাকে ইমিটেট করার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাক হলে বলার চেষ্টা করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে। So these are all simulations. মার্লোতে ফস্টাসের কনটেক্সটে সিমিউলেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, হেলেনের ক্ষেত্রে সিমিউলেশন কিছুই নয়, যেন এটা প্রজেক্টেড ডিভাইসের মতো, প্রজেকশনের মতো সামনে আসছে, রিয়েল তো নয়। একই রকম ভাবে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, সিমিউলেশন, যেন প্রজেকশন অফ দ্য ইমাজিনেশনের ফিজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে। তো এইটা এই সিমিউলেশন, তাই নিয়ে পরবর্তীকালে 1981 সালে জঁ বদ্রিয়া BAUDRILLARD will wrote a famous book called Simulation and Simulacra. বদ্রিয়া খুব ইন্টারেস্টিং লোক। বদ্রিয়া বলবে, মানে বলার পরে আমেরিকার লোকজন তাকে মারতে আসবে, বদ্রিয়া বলবে যে the World Trade Center has never been collapsed. কোনোদিন কোলাপস, আমেরিকা তোমাকে দেখাচ্ছে তাই তুমি দেখছো। আসলে বদ্রিয়া এই কথাটা মেটাফরিক্যালি এইভাবে বলেনি, উনি বলেছিলেন বিকজ অফ দ্য গালফ ওয়ার। আমরা প্রথমবার ভাবো 1991 সালে 92 সালে যখন গালফ ওয়ার লাইভ টেলিকাস্ট করেছিল বিবিসি, you can actually see the entire Gulf War in your TV by sipping the glass of the wine. Wine খেতে খেতে তুমি যুদ্ধ দেখছো, যুদ্ধের লাইভ টেলিকাস্ট প্রথমবার দেখছো। ফলে এটা দেখে পৃথিবীর যে কোনো মানে হিউম্যান লাভিং পিপল, মানব সভ্যতাকে যারা ভালোবাসে, সে সাদ্দাম হোসেনকে ভালোবাসুক বা না বাসুক, তারা কিন্তু নড়ে চড়ে বসেছিল এবং তারা বলেছিল যে দিস ক্যানট হ্যাপেন, ইউ ক্যানট মানে টেলিকাস্ট আ লাইভ ওয়ার। তারপরে কারগিল থেকে শুরু করে অনেক ওয়ারি লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছে, আমরা দেখেছি। কিন্তু সেই প্রথমবার যখন এটা হলো, মানে দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মেনি ফিলোসফার সেড দ্যাট উই আর এন্টারিং ইনটু দ্য এজ অফ দ্য হাইপার রিয়েলিটি। আমরা জাদু বাস্তবতা, পৃথিবী জাদু বাস্তব মানে ম্যাজিক রিয়েলিজম, উই আর অলমোস্ট এন্টারিং ইনটু হাইপার রিয়েল, মানে নট রিয়েল বাট মোর রিয়েল। আমাদের বাড়ির মধ্যে ট্যাঙ্ক ঢুকে পড়ছে, বাড়ির মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো যেমন করে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে। সো বদ্রিয়া এই কনটেক্সটে কিন্তু এই সিমিউলেশন এবং সিমিউলাক্রা মাথায় রাখতে হবে। বদ্রিয়া যখন ফ্রান্সে আছেন তখন ডিজনিল্যান্ড ক্রিয়েট হচ্ছে, মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার
জিএমজিএম, ওয়ার্নার ব্রাদার, এদের বড় বড় স্টুডিও তৈরি হচ্ছে, সেই স্টুডিওতে এমন অনেক অবজেক্ট পাওয়া যাচ্ছে শুটিং এর জন্য, টারজান একটা ছোট্ট প্রতিবিম্ব, যেটা কিন্তু আসলে এক্সিস্ট করেই না বাস্তবের জগতে। ফলে এই বাস্তব এবং অবাস্তবের যে বর্ডার লাইন আস্তে আস্তে ইভেড করে যাচ্ছে, এই কনটেক্সটে কিন্তু বদ্রিয়া has talked about this word is simulation and simulacra. Simulacra means the copy of the thing in which the original doesn't exist. Originalটা এক্সিস্ট করে না। ফর এক্সাম্পল টম অ্যান্ড জেরি, তোমাদের ইমাজিনেশন এক্সিস্ট করে। টম অ্যান্ড জেরির কত ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রি হচ্ছে, প্রত্যেকদিন তোমরা টম অ্যান্ড জেরির ওয়াটার বটল তোমাদের বোনেদেরকে ভাইদেরকে কিনতে দেখেছো, কিন্তু টম অ্যান্ড জেরি কি আদৌ এক্সিস্ট করে? অ্যানথ্রোপোমরফিক র্যাট এবং দ্য ক্যাট, অ্যানথ্রোপোমরফিক মানে যে মানুষের মতো করে কথা বলে, আদৌ কি এক্সিস্ট করে? করে না। কিন্তু ইমাজিনেশন এক্সিস্ট করে। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? Yes, sir. Yes. ইয়েস Yes, sir, clear. ইয়েস, এই কনসেপ্টগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে। এগুলো তো এমএ তে ডিসটেন্সে পড়ানো হয় না, কিন্তু আমি তোমাদেরকে লিংক দিয়ে দেবো, দেখবে আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা লিটারারি থিওরি ক্লাস রয়েছে। এই লিটারারি থিওরি ক্লাসগুলো আমি ওই সেমিস্টার 6 এ নিই, সিবিসিএস এ আমাদের লিটারারি থিওরি আছে, তো ওখানে দেখবে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের দেরিদের উপরে একটা ক্লাস রয়েছে, বদ্দিয়ের উপরে একটা ক্লাস আছে, ওগুলো একটু দেখতে পারো। দেখলে তোমাদের আর কি মানে এই বিষয়টাতে খানিকটা জ্ঞান হবে। যদি তোমরা হায়ার এডুকেশনে পরবর্তীকালে আসতে চাও, ইউ আর প্ল্যানিং টু গিভ নেট এক্সামিনেশন, তাহলে কিন্তু সেটা তোমরা দিতে পারো। নেটে কিন্তু লিটারারি থিওরি থেকে বিরাট কোয়েশ্চেন। স্যার আমাদের গ্র্যাজুয়েশনে 6 সেমে ছিল দেরিদার উপর। ও তোমাদের তো ছিল, রাইট, আমাদের ছিল, তোমাদের ছিল। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ফলে বদ্রিয়া দেরিতে এগুলো একটু দেখতে হবে। পিটার ব্যারির বইটা একটু দেখতে পারো, ভালো বই। পিটার ব্যারি বিগিনিং থিওরি। আরো ভালো বই হচ্ছে প্রমোদ নায়ারের বইটা, খুব ভালো বই। বেশ, আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি রেকর্ডিং অফ করবো। আমি মানে এমনি তোমাদের সঙ্গে পার্সোনালি কনভারসেশন চালিয়ে যেতে পারি। আর কোনো প্রশ্ন রয়েছে? নেই, আমি রেকর্ডিং অফ করছি। এমনি তোমাদের সঙ্গে